Let's try to solve this illustration. Vacancy allowance related. Okay. Mr. Pradeep completed construction of a residential house on 1/4/2025. So construction முடிஞ்சது 1/4/25. Interest paid on loans borrowed for the purpose of construction during 2 years prior for the completion was 40. So இது pre-construction period interest. Okay. Interest for pre-construction period 40. The house was let out on a monthly rent of 4,000 rupees. Annual corporation tax paid is 2,000 municipal tax. Interest paid during the year. Appa idu vandu post construction period interest. Post construction period interest, which is 16. Amount spent on repair is 2,000. வேற எந்த செலவும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. இன்ட்ரெஸ்ட் மற்ற எல்லா செலவுகளுக்கும் சேர்த்து காமனா 30% NAV கேன் பி டிடெக்டபிள் சொல்லிட்டாங்க. அதனால மற்ற எந்த செலவு இருந்தாலும் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பெய்ட் நாட் ரெக்வயர்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் வேக்கன்ட் ஃபார் 3 months. அப்ப வேக்கன்சி அலவன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கால்குலேஷனுக்கு. ஆனுவல் லெட்டிங் வேல்யூ ஆஃப் ஆஸ் பர் த கார்பரேஷன் ரெக்கார்ட் இஸ் 30. இது முனிசிபல் வேல்யூ. So we have been given only municipal value, no fair rent, no standard rent. Then your expected rent is equal to the municipal value. Okay, எதுமே இல்ல. whichever is lower higher ல எடுக்க முடியாது. data கொடுத்த municipal value expected rent எடுத்துக்கலாம். Okay. And rent received per month 4,000 rupees, 3 month vacant னு சொன்னால் 9 months குரிய ரெண்ட் வந்திருக்கும் 36,000. and rent received plus vacancy allowance ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கணும். so vacancy allowance being 4,000 rupees per month அப்படின்னா 3 months க்கு அது 12 ஆட் ஆகும் 48,000. now my GAV is equal to okay condition. Okay, RR will be taken. 36,000. In a condition GAV if expected rent is less than or equal to RR plus vacancy allowance. Okay, then GAV is equal to RR. Else GAV is equal to expected rent. Here GAV is equal to RR as expected rent is less than or equal to RR plus vacancy allowance. அதனால நம்ம RR எடுத்துக்கிறேன். We got the GAV here being 36,000 minus municipal tax paid by the owner and payment should be done within the due date, which is 2,000 rupees. Subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட NAV வந்து எவ்வளவு இருக்கு 34,000. From there you can subtract section 24 படி standard deduction, which is 30% on this value and interest. Interest வரும்போது இதுல 1/5 post construction period interest நம்ம எடுத்துக்கலாம். 40 க்கு 1/5 அப்படின்னா 8,000 plus 16 24,000 can be deductible. 24,000 can be deductible. 30% எவ்வளவு வருது 10,200.
Now your income from house property ultimately, okay, 10,200. So if I subtract these two from the NAV, then income from house property being 200 negative, 200 negative. Clear? Now, let's move on to the next concept. Self-occupied property and எப்படி calculate பண்றது? இது clear தானே? Vacancy allowance. Next question. Section 23 class 2. Section 23 class 2. நீங்க உங்களுடைய வீட்டை உங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்றீங்க. ஓகே, இது வரைக்கும் என்ன பண்ணோம்? லெட் அவுட் பத்தி பார்த்தோம். லெட் அவுட் ஃபார் ஐதர் tenants residential purpose or tenants commercial purpose, doesn't matter, the calculation is same. We have completed this one. இப்ப செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த கேஸ்ல மேக்சிமம் 2 ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி பார்க்கலாம். எத்தனை வீடு வரைக்கும் பார்க்கலாம்? 2 வீடு வரைக்கும் பார்க்கலாம். 2 ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் இது செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்ட் மோர் தென் 2 இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி for residential purpose more than 2 residential house property ஆக இருந்தால் excess of 2 will be named as deemed to be let out. வாடகை விட்டதாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். 2 வீட்டுக்கு மேல நீங்க செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்காக யூஸ் பண்றீங்கன்னு கணக்குல காமிக்க முடியாது. So these two are studied under section 23. This is studied under class 2 of section 23. This is studied under class 3 of the section 23. Clear? ரெண்டு செக்ஷன் பத்தி பார்க்க போறோம். செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் ஆக இருக்கு. அதிகபட்சமா 2 வீடு வரைக்கும் இருந்தால் கால்குலேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். NAV இஸ் ஈக்குவல் டு 0. டைரக்டா NAV நேரடி எடுத்துக்கலாம். ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் நீங்க லெஸ் பண்ணிக்கலாம், which is nothing but interest. That interest should also be deductible only either 30 or 200,000 as the case may be. Already we have studied in the previous class when we can claim the higher deduction. The loan is borrowed on or after 1/4/1999 and then borrowing is for construction or acquisition. In case of construction should get completed within 5 years. And the certificate should be there that the loan is borrowed for the residential house properties building. Upper 30 or 200,000 can be deductible. Definitely you will get what? Income from house property negative value, 0 or loss. 0 வந்து even 1 ரூபாய் less பண்ணாலும் income from house property will be loss only. That too, this is applicable only for the optional tax regime. எதுல? Optional tax regime. Default tax regimeல உங்களுக்கு interest deduct பண்ண முடியாது. அப்படின்னா you cannot claim any loss. ஸோ உங்கள்கிட்ட வீடு இருந்துச்சுன்னா அதில் லாஸ் காமிச்சு அந்த லாஸை உங்களுடைய அதர் இன்கம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இன்கம் குறைச்சி அதுக்கு மட்டும் கம்மியான நீ டேக்ஸ் கட்டிட்டு இருந்தீங்க, அது ஆப்ஷனல். அண்ட் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிமில் என்ன சொல்கிறேன், அதெல்லாம் நீங்கள் ரெஸ்ட் பண்ணாதீங்க சார், உங்களுக்கு நான் டிஃபால்ட்டாக ஒரு டிடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் எஸ்கேப் ஆயிடுறீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸம்ஷன் நான் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நத்திங் வில் பி கன்சிடர் தி இன் கேஸ் ஆஃப் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம். ஸோ நவ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் பார்ட். Self-occupied for residential house property. Maximum this will be applicable for 2 residential house properties. And in that case, if you add the optional tax regime, NAV is 0. From there, the maximum interest deductible being either 30 or 200,000. Balance will be income from house property. Balance being income from house property. Clear? Now,
செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் the annual value is always nil. அதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனா ஆனுவல் வேல்யூ நில்லா இருக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு? ஓகே, செல்ஃப் ஆக்குபேஷன். The property must be occupied by the owner or their family members for residence purpose. ஓனரோ அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸா இருக்கணும். சார், நான் ஓன் பிசினஸ் பண்றேன், அதுக்கு என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்றேன் சார். செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ் ஆர் பிசினஸ் பர்பஸ். What happens in this case, sir? This is outside the scope of income from house property. அதை நம்ம பிஜிபிபியோட லிங்க் பண்ணிப்போம். ஓகே, அதனால இங்கே நம்ம பார்க்க போறது இல்லை. ஸோ வீடு சொந்த பர்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? என்ஏவி 0 அண்ட் அதுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷனலா இருந்தால், டிஃபால்ட்டா இருந்தால் அதுவும் கிடையாது. லெட் அவுட் இருந்தால் டெனன்ட் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We never bother about that. So in case of let out, then the calculation is pretty simple for all the cases. ரெண்டு வீடு வரைக்கும் தான் செல்ஃப் ஆக்குபைட் வச்சுக்கலாம். ரெண்டுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது deemed to be let out. We will discuss that in the next concept. Okay. And நான் செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சிருக்கணும்னு சொன்னீங்க, ஓன் ரெசிடென்ட் பர்பஸுக்கு ஆக்குபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க. ஆனா என்னால ஆக்குபை பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் மை எம்ப்ளாய்மெண்ட். வீடு திருச்சியில் இருக்கு, சென்னையில் எனக்கு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு. திருச்சியில் இருக்க வீடு வரும்போது தங்கி இருப்பேன், மிச்ச நேரத்துலாம் சென்னையில் இருக்கும்போது அங்கே ரெண்டல் பிரிமிசஸ் தங்கி இருக்கிறேன். வில் இட் பி ஓகே? அஃப்கோர்ஸ் நியாயம் தான். அப்பயும் 2 வீடு வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா வாடகை விட்டுருக்க கூடாது. வாடகை விட்டுட்டு சார் திருச்சியில் இருக்கிறது நான் தங்க முடியல சார், வாடகை விட்டு சம்பாதிச்சேன்னு சொல்லலாமா? நோ, அதர் ரிமைன்ஸ் அன்யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் த ஹோல் இயர். You may either use now and then whenever you are visiting to Trichy. Is that okay? அந்த occasionல அதை நீங்க 0 எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அண்ட் திருச்சியிலேயே வீடு இருக்கு, ஆனா நான் திருச்சியில வீடு இல்லாம வேற இடத்துல தங்குறேன். ஓகே. ஸோ திருச்சியில வீடு இருந்து நீங்க அங்க தங்கல் அப்படி சொன்னாலும் அந்த வீடை லெட் அவுட்டா கன்சிடர் பண்ணணும்னு முன்னாடி இருந்துச்சு, இப்ப வந்து மாத்திட்டாங்க. ஓகே. என்ன சொல்றாங்க? திருச்சியில வீடு இருக்கு, ஆனா திருச்சியில இருக்கிற உங்க வீட்டுல தங்காம வேற ஒரு வீட்டுல தங்குறீங்க. என்ன காரணம்? அபிஷியல் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்காக. இந்த ஜட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா, ஜட்ஜஸ் எல்லாமே மே சம்டைம்ஸ் ஹேவ் த்ரெட் இன் கேஸ் ஆஃப் சீரியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சம் ஒரு கிரிமினல் கேசஸ். ஜட்ஜுக்கு வந்து உயிர் பாதுகாப்பு இருக்கணும். அப்ப என்ன சொல்றாங்க, நீங்க கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய இல்ல கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய குவார்டர்ஸ் தங்கிடுங்க போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸோட அப்படின்றாங்க. ஜட்ஜுக்கு வந்து சென்னையில வீடு இருக்கு, ஆனா அவருக்கு குவார்டர்ஸ் சென்னையிலேயே இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன காரணம்? அங்க போய் தங்குறாரு குவார்டர்ஸ்ல. ஆஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் he has to stay there to safeguard his own life. அப்ப என்ன இருந்துச்சு முன்னாடி இன்கம் டாக்ஸ்ல, நீங்க சென்னையில வீடு வச்சிருந்து வீடு இல்லாம அங்க தங்காம வெளியில வேற ஒரு குவார்டர்ஸ்ல நீங்க தங்கி இருக்கிறீங்கன்னா இதை வாடகை விட்டதா கன்சிடர் பண்ணி இன்கம் டாக்ஸ் கட்டணும்ட்டாங்க. நோஷனல் இன்கம் இல்லையா, நீங்க வாடகை விடல சார், பூட்டி தான் வச்சிருக்கேன், அதெல்லாம் கதைக்கு ஆகாது, நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும். that went to the court. யார் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாரு? அவரே தான் கொடுப்பாரு. ஸோ அது மாதிரி இந்த கேஸ்ல கொடுக்கப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் அது. என்னால அந்த வீட்டில் தங்க முடியாம போனது காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் மை பிசினஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ரெக்வயர்மெண்ட் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டே அவுட். அதர்வைஸ் ஐ கேன் ஸ்டே. அது வரைக்கும் நான் சும்மா தானே வச்சிருக்கிறேன், அதுல இருந்து எனக்கு வருமானமே எடுக்கலையே அப்படிங்கும்போது அதை ஸ்பெஷல் கிளாஸா போட்டு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. வேக்கன்சி டியூ டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் பிசினஸ் கேஸ். If the owner is unable to occupy the property due to employment, business or professional reason, and they are residing elsewhere in a rented accommodation, வேற ஒரு இடத்துல ரெண்டலோ கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸ்லயோ அப்படி இருந்தால் the annual values nilன்னு இதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது. இது மாடிஃபிகேஷன் some years ago. அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கிடையாது. ரெண்டாவது கண்டிஷன், ஒன்னு செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸ் கிடையாது. ரெண்டாவது வேக்கன்சி டியூ டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் பிசினஸ் ஆர் சம் அதர் ரீசன்ஸ். ஆனா மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது நோ பெனிஃபிட் டெரைவ்டு. நீங்க ஆக்குபை பண்ணலன்னு வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கலாமா? நோ பெனிஃபிட் such as rent other monetary gain should be derived from the property. அதெல்லாம் எதுவுமே நீங்க என்ஜாய் பண்ணி இருக்க கூடாது. ரைட். எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபைடா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில வருங்க. எப்ப? owner occupy the property in other capacity. Okay, so முதல் கேஸ் பார்த்துட்டீங்க, கிளியரிட்டி இருக்கும். ரெண்டாவது கேஸ் வேக்கண்டா தான் இருந்துச்சு, ஆனா என்ன ரீசன்னால, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீசன்னால அதுல இருந்து எனக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. The last exception case,
செல்ஃப் ஆக்குபைட் தான். என் வீட்டில் நான் தான் தங்கி இருக்கிறேன், இருந்தாலும் அதை லெட் அவுட்டா கன்சிடர் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும்ன்றான். நியாயமே இல்லையே சார். அப்படிங்கும்போது அந்த கேஸ் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா, எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி, ஓகே, எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி, எம்ப்ளாயி ரெண்டர் சர்வீஸ் டு த எம்ப்ளாயர், சர்வீஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஓகே, எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் பண்றார். அதுக்கு எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயி என்ன கொடுக்குறாரு, சேலரி கொடுக்குறார். உடனே எம்ப்ளாயி என்ன கேட்கிற, பெருக்கிஸ் எல்லாம் தரமாட்டீங்களா சார், பல பேருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, எனக்கு கொடுக்கலையே சார். இவர் எங்க இருக்கிறார், சென்னையில் இருக்கிறார். பல எம்ப்ளாயிஸ் வந்து எம்ப்ளாயர் கிட்ட சம்பளம் வாங்குறாங்க, அது இல்லாம பெர்கிசிட்ஸ் என்ஜாய் பண்றாங்க. பெர்கிசிட்ஸ்ல என்ன இருக்கு, ஓகே, பெர்கிசிட்ஸ்ல என்ன இருக்கு, ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எம்ப்ளாயர் இந்த போஸ்டிங் எங்க, சென்னையிலேயே. வெளியூர்ல வந்து தங்கி வேலை செய்யறவங்களுக்கு எல்லாம் எம்ப்ளாயர் என்ன பண்றாரு, வீடு கொடுத்தாரு. இந்த எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு எங்க சார் வீடு வைப்பேன், நீ உனக்கு தான் வீடு இருக்கே, அதெல்லாம் கிடையாது, அதுக்கான பெனிஃபிட் எனக்கு கொடுத்தாகணும், எல்லாரும் கொடுத்தீங்களா எனக்கு கொடுக்கணும், வீடு நீ தான் வச்சிருக்கிறியப்பா அப்படிங்களா, ஆஸ் பர் மற்றவங்களுக்கு செஞ்ச மாதிரி எனக்கு நீங்க வீடு கொடுக்கணுமா இல்லையா, கொடுங்க. குவார்டர்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து அதுல கொடுப்பீங்க, குவார்டர்ஸ் எல்லாம் வாடகை எடுத்து தானே கொடுக்குறீங்க எம்ப்ளாய்க்கு. அதே மாதிரி என்னுடைய வீட்டை நான் உங்களுக்கு வீடு வாடகை கொடுக்குறேன். யாரு, இந்த எம்ப்ளாயி தன்னுடைய வீட்டை எம்ப்ளாயருக்கு வாடகை கொடுத்திருக்கிறார். எம்ப்ளாயர் அதே வீட்டை இவனுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு, ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனா கொடுக்கிறார், ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். Now this employee occupies his own residential house property, not as a owner of the property but as a employee for this employer. இந்த எம்ப்ளாயர் உடைய எம்ப்ளாயியாக அவர் தங்கி இருக்கிறார். இப்ப யார் டெனன்ட், எம்ப்ளாயர் being the tenant, இவர் யாரு, எம்ப்ளாயி ஆஃப் த ஓனர், மீன்ஸ் தி எம்ப்ளாயர் த ஓனர். அப்படிங்கும்போது லெட் அவுட் பண்ணி இருக்கிறீங்கல்ல, அதனால இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபென்சில வராது. You have to pay the tax as per the let out calculation. And rent free accommodations வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா that will be considered as salary. ரெண்டுமே வந்து சேலரியில வந்து எம்ப்ளாயி கிட்ட salary plus rent free accommodation உடைய வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் as per the salary calculation. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில லெட் அவுட் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி இதுக்கும் நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும். இதுவும் சேலரி. இப்போ சப்போஸ் ஒரு மாசம் 20,000 ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்க, 12 மாசத்துக்கு 2,40,000 ரூபாய், 2,40,000 rupees ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி இருக்கிறார். இவருடைய சேலரி வந்து மாசம் 1 lakh, மாசம் ப்ராப்ளி ஒரு 1 lakhன்னு எடுத்துங்க. சென்னையா இருந்த மெட்ரோ, சென்னையா இருந்த மெட்ரோ அப்படி சொன்னாக்க என்ன ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு 10% of salary will be considered. Okay, 10% of salary will be considered, or rent paid, whichever is lower will be taken. In case of employers own property and 10%, 7.5% and 5%. Employer own இல்லாமல் எம்ப்ளாயர் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து கொடுத்திருந்தாக்க என்ன நம்ம எடுப்போம், என்ன எடுப்போம் நம்ம, ரெண்ட் ஆர் 10%, whichever is lower will be taken. So இதுல 10% போட்டீங்கன்னா 10,000 ரூபாய், ஒரு வருஷத்துக்கு 1,20,000 ரூபாய். So you have to add the perquisites value being 10,000 per month for the employees calculation. அது இல்லாம அதே எம்ப்ளாய்க்கு இந்த 2,40,000 ரூபாய் GAV and you have to subtract the municipal tax, NAV, அதுல என்ன லெஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சோ இதுவும் taxable, இதுவும் taxable. கிளியர்? இது என்ன கேஸ், ஓனர் ஆக்குபை the property in other capacity. When the owner uses their property for the purpose other than as a owner, renting their house to the employer while residing in it as a rent free accommodation, அப்படினா உங்களுக்கு taxable வந்துரும், nil அப்படிங்கிறது வராது. Section 23 class 2. Clear? Hope you'll be now able to understand this part. Now, this one we have studied already. Income from house property calculation in case of self-occupied. Net annual value minus interest. Now,
what happens in case okay self-occupied for residential purpose resident house properties எத்தனை ஆக்குபை பண்ணி இருக்கிறார்னா 5 houses. அப்ப மேக்ஸிமம் 2 வரைக்கும் தான் நீங்க என்ன எடுத்துக்கலாம், செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸா எடுத்துக்க முடியும். அந்த கேஸ்ல NAV is 0 minus interest can be deductible either 30 or 200,000 வரது income from house property. Okay, now self occupied residential house property excess of 2 residential house properties ரெண்டுக்கு மேல இருந்தா deemed to be let out நம்ம சொல்லுவோம். அது வந்து deemed to be let out, வாடகை விட்டதாக. வாடகை விட்ட எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் இங்க வரும். ஆனா வாடகை விட்டால் ரெண்ட் ரிசீவ் ஆகும், இதில் ரெண்ட் வராது. அது தவிர மிச்சம் எல்லாமே லெட் அவுட் மாதிரியே தான். லெட் அவுட்ல வாடகை அமௌண்ட்டே வரலன்னா எதை எடுத்துப்பீங்க? லெட் அவுட்ல வாடகை அமௌண்ட்டே வரல சார், எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் நம்ம எடுப்போம்ல, அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் will be the GAV here. GAV in this case is equal to expected rent. Expected rent calculated based on the 3 numbers, fair rent, municipal rent and standard rent வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுதான் இவருடைய GAV. From there you can subtract the municipal tax and you will get the NAV, and then you can subtract the standard deduction as well as the interest component. Standard deduction 30% on NAV and interest any number can be deductible. 30 2 lakhs அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இதுல கிடையாது. Balance will be the income from house property. Is that clear? These are studied under section 23 of Income Tax Act. அதுல class 3 and 4 2 வந்து self occupied, இது 4ல பார்க்கிறோம். 23 class இந்த சப்செக்ஷன் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதனால நான் ஸ்கிப் பண்றேன். ஓகே, கிளியர்? So determination of annual value of deemed to be let out house property, GAV is equal to expected value. From there municipal tax can be deductible, so net annual value, அதுல இருந்து standard deductions and interest pre post construction less பண்ணலாம், வரது taxable income from house property deemed to be let out case. And self occupied property ல deemed to be let out எப்ப வருதுன்னா limit on self occupied properties. எத்தனை வீடு வரைக்கும் self occupied purpose யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? 2 houses. excess properties இதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா, excess properties ரெண்டுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா beyond 2 houses will be called as deemed to be let out. அது பேரு deemed to be let out. And flexibility of choice, A, B, C, D, E 5 houses. நீங்க previous year 24-25 ல இது self occupied மிச்சம் எல்லாமே deemed to be let out னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க. 25-26 ல இது deemed to be let out, இது self occupied, இது deemed to be let out, இது self occupied. இந்த மாதிரி மாத்தி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம். That is called flexibility in choices. The owner can choose which 2 houses to treat as self occupied each year. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த இருக்கிற வீடுகளை எந்தெந்த வீடுகளை self occupied, எந்தெந்த வீடுகளை deemed to be let out னு சூஸ் பண்றதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. He can choose as he wishes. Residential units, this rules does not apply multiple residential units within the single property. அதாவது இது எங்க அப்ளை ஆகாதுன்னா எக்ஸெப்ஷன் கேசஸ்ல ஒரு ஃபிளாட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஃபிளாட்ஸ்ல வீடுகளா இருக்கு, லைனா ரோ ஹவுசஸ் மாதிரி கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு பாத்து. ஓகே, சோ இது மாதிரி வீடுகளா இருக்கு. மொத்தம் இந்த சைடுல ஒரு 3 வீடு இருக்கு, இந்த சைடுல ஒரு 3 வீடு இருக்கு, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இங்க ஒரு 2 வீடு இருக்கு, இங்க ஒரு 2 வீடு இருக்கு.
ஏங்கிறவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இடம் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 வீட்டையும் சேர்த்து ஒரே வீடா வச்சு அவர் ஆக்குபை பண்ணிட்டார் பிளாட்ஸ்ல. அப்ப இதுல இந்த 2 மட்டும் செல்ஃப் ஆக்குபைட், இதை டீம் டு பி லெட் அவுட்னு வச்சுக்கலாமா சார் அப்படின்னு? அந்த மாதிரி தேவையில்லை. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க என்ன வச்சுக்கலாம், சிங்கிள் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியா வச்சுக்கலாம். ஓகே, 2 பிளாட்ஸ் வாங்கி நடுவில் இருக்கிற இந்த டோர வாலை இடிச்சு ஒன்னாக்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி 3ஐயும் சேர்த்து ஒன்னாக்கிக்கலாம், ஒரே வீடா மாத்திக்கலாம். தே ஹேவ் த ஆப்ஷன்ஸ். அல்லது 2ம் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு, தனித்தனியா தான் இருக்கு, ஆனாலும் மொத்தமா அவங்க சேர்த்து ஒன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுவும் அதுவும். So within the same residential complex, they are connecting 2 or 3 house properties comprehensively they are using will be treated as single only. That will not be considered as 3 separate residential house properties, right? This rule does not apply to multiple residential units within a single property. Within a single property, is that clear? Hope you will be now able to understand this part. Okay. Now, இதை பேஸ் பண்ணி இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். Now, Pooja has occupied 3 houses for self-occupancy. Their particulars for the previous year 25-26 are given below. Municipal value, fair rent, standard rent 3 இருக்கு. ஓகே, 3 வீடுகளும் எதுக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க, செல்ஃப் ஆக்குபென்சி. 3 வீடுமே செல்ஃப் ஆக்குபென்சி இருந்துச்சுன்னா 2 தான் நீங்க செல்ஃப் ஆக்குபென்சி எடுத்துக்கலாம், 1 வேற வழியில டீம் டு பி லெட் அவுட்டா வச்சுக்கலாம். இந்த 3ல எது டீம் டு பி லெட் அவுட்டா வச்சுக்கிறது, எந்த 2 நம்ம செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கிறது, we are not sure. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், 3மே லெட் அவுட்டா கால்குலேட் பண்ணணும், 3மே செல்ஃப் ஆக்குபைடா கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து காம்பினேஷன்ஸ் செலக்ட் பண்றீங்க. எந்த காம்பினேஷன்ல கம்பெனிக்கு மீன்ஸ் அந்த அசஸிக்கு ரொம்ப கம்மியான டாக்ஸ் வருமோ அந்த அமௌண்ட், அந்த இதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So you have to choose that one. Is that clear? அப்ப 3மே செல்ஃப் ஆக்குபென்சி கேஸ்ல பாக்குறேன். X, Y, Z. அதுல NAV being 0. Okay. I assume what? I assume optional tax regime assume பண்ணிக்கிறேன். Optional tax regime. அதுக்கப்புறம் அதுவே default tax regime இருந்தா எப்படி, 2 ஆங்கிளையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ரைட், NAV 0. அது வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது முனிசிபல் டாக்ஸ் இருக்கு, இது செப்பரேட் தனியா பார்த்துக்கலாம். ரிப்பேர்ஸ், கிரவுண்ட் ரெண்ட் பெய்டு, இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பெய்டு, இதெல்லாமே நீங்க உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு தேவையில்லாம கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா செலவுக்கும் சேர்த்து 30% கொடுத்துட்டேன், தனித்தனியா எந்த கேட்காதீங்கன்னுட்டாங்க. ஸோ இது 3மே நமக்கு வரக்கூடாது. ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி டிடக்டபிள். செல்ஃப் ஆக்குபைட் இருந்தால் 30 or 2 lakhs லிமிட் இருக்கு.
Okay, interest on loan taken for purchase of house property. Year of loan 90s, 97, 98. இது 2006 and 7, 12 and 13 அப்படின்னா இந்த இதுல செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்தால், இன் கேஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னா 75 கிடையாது. எவ்வளவு தான் கிளைம் பண்ண முடியும்? 30. இது ஒன்றும் சொல்லலை. அப்ப எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? எவ்வளவு வேணாலும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 2 lakhs மேக்ஸிமம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். I assume the other conditions are satisfied. Other conditions satisfied. Constructionக்கு within the year. Other conditions are satisfied. 1/4/1999 முன்னாடி இருக்கனால இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மிச்சம் எல்லாமே 2 lakhs வரைக்கும் லிமிட் இருக்கு. Here 30,000, 120,000, 200,000. Then income from house property being 30 negative, 120 negative, 200 negative. அதுவே லெட் அவுட் இருந்தா, deemed to be let out கேஸ் இருந்தா, okay, deemed to be let out. GAV is nothing but what? Expected rent. Expected rent, municipal value, fair rent, in the rent whichever is higher will be taken. Standard rent oda compare panna whichever is lower will be taken. So 450 will be the GAV in case X. அதே மாதிரி 968 lakhs whichever is higher, 960 lakhs compared to this whichever is lower, so 6 lakhs will be the final. 600,000 rupees in thousands னு போட்டுக்கிறேன். எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி போடலாமா? போடலாம். ஆனா ஜிஏவி கால்குலேட் பண்ணும்போது மூணையும் போடுங்க. டேட்டா எக்ஸ்பெக்ட் ரெண்ட் போடாதீங்க. 950 and 10 lakhs வரும்போது 10 lakhs இந்த ரெண்டுல whichever is lower, 9 lakhs will be taken, so this will be omitted. So 9 lakhs, 900,000. You can subtract the municipal tax paid by the owner. Of course, all these things are payment only. You can claim the deductions only in case of let out case, deemed to be let out case. 40, 80, 90. And your NAV being 410, 520, 810 minus section 24 la first one standard deduction which is 30% of NAV, hundred and 23, 156, 243. Interest can be deductible without any restrictions. 75, 120, 200. From NAV you have to deduct standard deduction and interest under section 24. Then income from house property in this case being 212, 244, 367. She has suffered loss in her business amounting to rupees 3 lakhs. So PGBP la avungalukku loss irukku. PGBP, there is a loss of rupees 300. House Y is constructed in 6 years. Y வந்து 6 வருஷத்துல. அப்ப இதுவும் maximum deductions எவ்வளவு தான் claim பண்ணிக்க முடியும்? 30,000 can be claimable. Clear? Compute her total income, advising her which house should be specified for self occupancy. இதுல எந்த வீட்டை நம்ம self occupancy யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு கேக்குறாங்க. Now we have to find out the combinations. Okay. அதாவது X, Y, Z. நான் எடுத்த உடனே இது ரெண்டு செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கிறேன், இதை டீம்டு பி லெட் அவுட்டா வச்சுக்கிறேன். நானே சூஸ் பண்றேன். அப்ப எக்ஸும் ஒய்யும் செல்ஃப் ஆக்குபைன்னு சொன்னால் செல்ஃப் ஆக்குபையோட இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளவு இருக்கு? 30, 30.
இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து அதிகபட்சமா எவ்வளவுதான் இருக்கலாம்? 200,000 மேல போக கூடாது. கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ். அண்ட் Z வந்து டீம்டு பி லெட் அவுட்னா எதை எடுத்துக்கிறீங்க? 367. இந்த ரெண்டு செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடோட இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கணும். Z டீம்டு பி லெட் அவுட்னா லெட் அவுட் பண்ணியிருந்தால் என்ன இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை எடுத்துக்கணும். மொத்தம் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா வாட் இஸ் தி சினாரியோ ஹியர்? 307. This is what about the income from house property. Scenario 1. Scenario 2. In scenario 2, this will be self-occupied, this will be the deemed to be let out, and this will be the self-occupied. So, இது 30 negative. Y deemed to be let out na எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? 244. And Z வந்து 200. You know that these two put together maximum 200,000. அப்படின்னா the final answer being 200 minus 30, 230 anyhow restricted to only 200. அதுல இருந்து 244 plus பண்ணீங்கன்னா 44 income from house property. Then last option, X being deemed to be let out, rest of the two are considered as self-occupied. Y self-occupied on the 30 negative, Z self-occupied on the 200 negative, and X deemed to be let out on the 212. Then overall balance, இது ரெண்டும் சேர்த்தா maximum எவ்வளவுதான் இருக்கணும்? 200 negative. 212 positive, 200 negative, ultimately it's end with 12. அப்ப எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணோம்? So, choose this option. அதாவது X deemed to be let out ஆகும், Y and Z வந்து self occupied சூஸ் பண்ணீங்கன்னா கம்பெனிக்கு மீன்ஸ் அந்த அசஸிக்கு 12,000 ரூபாய் கெயின் இருக்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க, அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டினா போதும். அண்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன், டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம் இருந்தா எப்படி சார் இருக்கும்? டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம் ரொம்ப சிம்பிள். இதுல இது எப்பவுமே ஜீரோ. ஓகே, செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி எப்பவுமே ஜீரோ. அப்ப லெட் அவுட்ல எது கம்மியா இருக்கு? எக்ஸ். சோ எக்ஸ் இஸ் assumed to be deemed to be let out and rest of the two, இது 212. Y and Z செல்ஃப் ஆக்குபைட் வச்சிட்டோம்னா 0 0, then income from house property being 212. Clear? Hope you'll be now able to understand how to choose. In this year we confirmed that X being the deemed to be let out. What happens the next year? Y. In the next year in the Y superior இருக்கு sir, can I consider that being the deemed to be let out? Yes, of course you can do. Year on year you can choose one of the house properties being the deemed to be let out. Clear? That's a flexibility you have here. Let's start with the next illustration. So practical problem caseல என்னென்ன பார்த்திருக்கிறோம்? Unreleased rent, vacancy allowance, let out for residential and commercial purpose. Treatment is same. Self-occupied for residential, up to 2 residential house properties வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எது வரக்கூடாது? Self-occupied for commercial or business இருந்துச்சுன்னா அது எதுல போயிடும்? PGBP chapterல வந்துடும். Self-occupied for residential more than 2 house properties இருந்தால் named as deemed to be let out. Named to be deemed to be let out. This will be applicable for individual as well as half. இந்த let out அப்படிங்கிறது யார் ரெண்டு பேருக்கு தான் பொருந்தும் சொன்னால் individuals and half மட்டும் தான் பொருந்தும். ஓகே, பிசினஸுக்கு எங்க உங்களுக்கு வீடு தேவைப்படுது? சிங்கர் அகாடமி நைட் ஆனா தனியாக ஒரு வீடு இருக்கு போய் தூங்கிக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ கம்பெனி, ஃபேர்மு, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அதுக்கெல்லாமே ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம கிடையாது. கிளியர்? Hope you'll be now able to understand first part. Now, I'm going to deal with the
தேர்ட் பார்ட் பார்ட்லி லெட் அவுட். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை 8 மாசம் செல்ஃப் ஆக்குபைடாவும் 4 மாசம் லெட் அவுட் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அது வந்து பார்ட் ஆஃப் தி இயர் லெட் அவுட்னு பேர். அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்றது? அண்ட் ஒரு வீட்டில் 2 போர்ஷன் எடுக்கிறீங்க, இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் தனியா லெட் அவுட் பண்றீங்க, மிச்சம் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட். பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஏரியா வைஸ் லெட் அவுட் அதை நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் இது லெட் அவுட், இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைட் 8 மாசம் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஆகும், 4 மாசம் வந்து லெட் அவுட் ஆகும் இருக்கு. அப்ப ஏரியா வைஸ் பார்ட்லி லெட் அவுட், டைம் வைஸ் பார்ட்லி லெட் அவுட் ரெண்டும் சேர்த்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு வரும். So you have to study these three options. Okay, now let's start with that one. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தியரி பார்த்துட்டு we'll proceed further. ரைட், என்ன தியரி பார்க்கிறோம்? செக்ஷன் 23 கிளாஸ் 5ல annual value for newly constructed properties இருந்தால் நில்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் சொல்றார். ரியல் எஸ்டேட் ஓனர் பிளாட்ஸ் கட்டுறார், ஓகே, கட்டி விற்கிறார். அதுல ஒரு 4-5 வீடு விற்காம கிடக்குது, லேட் ஆகும்ல. சிலது ப்ரீ புக்கிங்ல போகும், சிலது முடிஞ்சவன விற்கும், சிலது விற்காம நிற்கும் அப்படியே. So such a way this may happen. அப்ப இந்த 4-5 வீடு விற்காம இருக்கு இல்ல, அவர் விற்கிறதுக்காக பூட்டியே வச்சிருக்கிறார், வருமானம் வரல. நாம தான் பார்த்தோமே இல்லையா, வீடு நீங்க கட்டிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது நீங்க ஒன்னும் செல்ஃப் ஆக்குபென்சில இருக்கணும், இல்ல லெட் அவுட்டா இருக்கணும், ரெண்டு இல்லாம இருந்துச்சுனாலும் பரவாயில்ல, அது வந்து நோஷனல் ரெண்ட்டுக்கு போட்டு அது இன்கம் காமிச்சாகணும்னு சொல்லிட்டான். இவன் 5 ப்ராப்பர்ட்டி கட்டிட்டு அவனுக்கு இன்னும் விற்கல, சும்மா வச்சிருக்கிறார். இவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். இவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இவருக்கு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். So as per income from house property, உங்க பேர்ல பிளாட் இருந்தாலே, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலே அதுக்கு நீங்க வந்து நோஷனலா இன்கம் கண்டுபிடிச்சு டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும்ட்டீங்க. நான் வந்து இப்பதான் கட்டி இருக்கிறேன், என்ற வருமானமே இல்லை, வித்தாதான் சார் அப்படின்றார் அவர். அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேஸுக்கு புதுசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி விற்கிற வரைக்கும் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா இருக்கும்போது ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்கு வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல, டாக்ஸ கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஆனா வாடகை விட்டுருக்க கூடாது. வாடகை விடல, விற்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், வாடகை போகல, விடல, விற்கவும் இல்லை அப்படின்னா 2 வருஷத்துக்கு மட்டும் நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேஷன் எடுக்கக்கூடாது. 2 இயர்ஸ் மேல சும்மாவே வச்சிருக்கிறேன் சார் அப்படின்னா கதைக்கு ஆகாது. யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் திஸ் பீயிங் யுவர் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி. யூ ஹேவ் டு பே த டாக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட். வருமானம் வரலனாலும் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் வச்சு நீங்க கட்டி ஆகணும். கிளியர்? 2 years. Exemption. Annual value is nil for up to 2 years. 2 வருஷம் வரைக்கும். After the financial year in which the completion certificate is obtained. வீடு கட்டியாச்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு, நீங்க போய் தங்கலாம் சொல்லிட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா அது பேர் கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட். அந்த கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கினது 2 வருஷம் வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணலாம். 2 வருஷத்துக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அது டீம் டு பி லெட் அவுட்டா கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும். நீங்க வாடகை கொடுத்த மீன்ஸ் இன்கம் கொடுத்தாகணும். Conditions. The property must be held as stock in trade. அது என்ன வச்சிருக்கணும்? ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா. அதான் ரியல் எஸ்டேட் ஓனருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிளாட்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு வந்து என்னது, ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் தான். ப்ராப்பர்ட்டி ஷுட் நாட் பி லெட் அவுட். அந்த 2 வருஷத்துல அவர் வந்து வாடகை விட்டுருக்க கூடாது. He is holding only for the sale purpose, sometimes later. And ஏன் இதை பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, encourages construction activity. இது இல்லைன்னா வீடு விற்காம போயிட்டு இவர் கட்டாம உட்கார்ந்துருப்பார். நீங்க கட்டுங்க அப்படிங்கிறது மோட்டிவேட் பண்றது, கட்டினாலும் பரவாயில்ல 2 வருஷம் டைம் கொடுக்கணும், அதுக்குள்ள வித்துருங்க அப்படின்றாங்க. என்கரேஜிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஆஃபர்ஸ் டாக்ஸ் ரிலீஃப் டு த பில்டர்ஸ் ஹோல்டிங் அன்சோல்டு இன்வென்ட்ரி. அன்சோல்டு இன்வென்ட்ரியை வச்சிருக்கும் போது ஒரு டாக்ஸ் ரிலீஃப் கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் வாட் அபவுட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் 23 class 5. யூ நோ நீட் டு பே எனி டாக்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. கிளியர்? Now, realization of unrealized rent and arrear rent. Rule number 4. Okay, 4A rule satisfy ஆகுது இல்ல? அந்த கண்டிஷன்ஸ் வச்சு போனஃபைட் டெனன்சி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்டை ஆனுவல் ரெண்டல் இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி பார்த்தோம்.
அப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் சம்டைம்ஸ் லேட்டர் உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆகுது அல்லது அரியர் ரெண்டா உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆகுது லேட்டர் ஆன் அப்படின்னு சொன்னாக்க வரும்போது ஃபிளாட் 30% லெஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸா உங்களுடைய இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை கன்சிடர் பண்ணணும். அந்த நேரத்தில் நீங்க வீட்டுக்கு ஓனரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க வீடை வாடகை விட்டு இருக்கிறீங்க, வாடகை தரல, ஒரு 2 வருஷமா வாடகை தரல, வீடை வித்தேப்பிட்டீங்க, இந்த ஆண்டு உங்கள்ட்ட வீடே கிடையாது, ஆனா பழைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து அந்த டெனன்ட் பார்த்து இப்ப தர சாரும் கொண்டு கொடுக்கணும். வாட் கேன் ஐ டூ? This rent we realized for the old unrealized one. In that case, whether you are being the owner or not by the time, but still this will be considered as income from house property. But standard deduction 30% is allowed. Where எதுமே நீங்க deduct பண்ண முடியாது. Clear? Let's start with this illustration. Now, Mr. Lal is the owner of commercial property, let out 60,000 per month. The corporation tax on the property is 30,000 annually. 60% which is payable by the tenant. So tenant 60 கொடுக்கிறார். This tax was actually paid on this date. Tenant கொடுத்தா கிடையாது, balance 40 deduct பண்ணிக்கலாம், ஆனா payment should be done within 31st March. பட் இது எப்ப பண்ணியிருக்கிறாங்க? 15th April. அப்ப இந்த வருஷம் claim பண்ண முடியாது, அடுத்த வருஷம் நீங்க claim பண்ணிக்கலாம். He had borrowed a sum of 40 lakhs from his cousin resident in Singapore. இந்த வீடு கட்டுறது கடன் எங்க இருந்து வாங்கலாம், எங்க இருந்து வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். Okay, that too in dollars for construction of the house property on which interest 8% is payable. He has also received arrear of rent 80 during the year சொல்லி இருக்காங்க, which was not charged to tax in the earlier year. போன இதுக்கு முந்தின வருஷத்துல இந்த அமௌண்ட் arrear unrealized means arrear rent ன்னு சொல்லிட்டு இல்ல unrealized rent ன்னு சொல்லிட்டு பணம் கட்டாம இருந்திருக்கிறேன். If you have not paid that on subsequent reversal or பணம் வரும்போது you have to pay the tax at the rate of 70%. அதாவது 30% போக balance of 70% will be your income. What is the property income of Mr. Lal for the assessment year ன்னு கேக்குறாங்க. And GAV வேற எதுவுமே இல்ல, GAVL ன்னு எடுத்துக்கலாம், 60 data எடுத்துக்கலாம். In the 12 the value being 7,20,000. Municipal tax cannot be deductible. 60 cannot be deductible because payment is by tenant. Another 40 also not deductible because the payment is not done within 31st March. Then your NAV being 720. From there you can subtract section 24 standard deduction at the rate of 30% on this. 2,16,000. Interest. In this case, interest is borrowed from outside India. If you are borrowing it from outside India, as per section 25, assume TDS is paid. Assume TDS is paid. TDS pay பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் interest payable outside India can be deductible. So 40 lakhs 8% போட்டீங்கன்னா இதுல லிமிட்லாம் கிடையாது, லெட் அவுட்னா லிமிட் கிடையாது. அப்ப 720ல அதெல்லாம் லெஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 536 184 1,84,000 under section 25A unrealized rent realized now. Okay, realization of unrealized rent 80,000 வந்திருக்கு. அப்ப நீங்க ஓனரா இல்லனாலும் பரவாயில்லை,
30% subtract பண்ணிட்டு balance will be your income from house property. 56. The overall taxable income in this case being 2,40,000. So this will be section 25. This is section 25A. Next question. Let out part of the year, self-occupied other part of the year. Let out part of the year, self-occupied other part of the year. இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைட் இருக்கு இல்லையா, அந்த அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் மாதிரி மைண்ட்ல வச்சு சம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா டாபிக் ஓவர். அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க, ஆனுவல் இருந்து லெஸ் பண்ணிடுவீங்க, மிச்சம் ஆஸ் யூஷுவல் கால்குலேஷன்ஸ் தான். அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் ஓவர் ஆயிடுது. ஓகே, part of the year let out, part of the year self occupied. Time wise classification. Time wise. Mr. X lets out his property from this date to this date. 9 months. At a monthly rent of 7,000. From the next day onwards up to the year end, it was self occupied. This will be 3 months. This 3 months will be considered as unrealized rent. Like புக்கெல்லாம் சொல்லலப்பா அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, செல்ஃப் ஆக்குபைட் பீரியடுக்குரிய ரெண்ட்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுன்றான். இன் யுவர் ஆனுவல் வேல்யூ எக்ஸ்க்ளூட்னா அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் எப்படி நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்றீங்களோ அது மாதிரி லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சுன்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டாபிக் ஈஸி. ஓகே, கமான். முனிசிபல் வேல்யூ, ஃபேர் ரெண்ட், ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட். முனிசிபல் ரெண்ட்டும் ஃபேர் ரெண்ட்டும் கம்பேர் பண்ண which ever is higher and between these two whichever is lower, so this is removed. So expected rent in this case being 60. Rent received being 9 months மட்டும் தான் வந்திருக்கு, ஒரு மாசத்துக்கு 7,000 ரூபாய். 63. Between these two whichever is higher will be the GAV. 63,000 minus municipal tax 15% on the municipal value. 90 की 15% போட்டா 13,500. 49,500 is the NAV. From there you can subtract standard deduction at the rate of 30% on this. 14,850. And interest can also be deductible. Interest on loan, nothing stated, we assume the entire interest paid is qualified for deduction. Income from house property. 22,650. 22,650. Is that clear? Now, let's move on to the next one.
கவனிங்க. Let out part of the property and self occupied the other part. ஒரு வீட்டை ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிறீங்க, யூனிட் 1 யூனிட் 2ன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு யூனிட்டை வாடகை விடுறாங்க, ஒரு யூனிட்டை செல்ஃப் ஆக்குபைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஏரியா வைஸ் டிவிஷன். அப்ப என்ன சார் பண்ணலாம்? செல்ஃப் ஆக்குபைட் யூனிட்டுக்கு செல்ஃப் ஆக்குபைட் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்க, லெட் அவுட் யூனிட் லெட் அவுட் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்க தனித்தனியா. 60% செல்ஃப் ஆக்குபைடுனா அதோடைய NAV itself 0 அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும். 40% லெட் அவுட்னா அந்த 40% ஒரு NAV வச்சு GAV வச்சு நம்ம சப்சிக்வெண்ட் லெட் அவுட் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவோம். Miss Singer has a house property having two separate residential unit, unit A covering 40% and total area of unit B covering 60. A வந்து 40%, B வந்து 60. Unit B let out. இது எவ்வளவு percentage? 60%. Okay. Unit B வரும்போது உங்களுக்கு expected rent calculate பண்ணோம். Unit A is self-occupied by the SSA and Unit B is let out to Sri Raj for a monthly rent of 3,000. With the following further information, compute her taxable income from the house property. Okay. So, let out portion வரும்போது municipal value 1 lakh, but only 60% is let out na அதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? 60. இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட கூடாது. பார்ட்லி லெட் அவுட் பார்ட்லி செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா எல்லா வேல்யூமே அதே ப்ரொபோர்ஷனுக்கு நீங்க பிரிச்சிடணும். முனிசிபல் வேல்யூ, ஃபேர் ரெண்ட், ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எல்லாமே. தென் ஃபேர் ரெண்ட் 120ல 60% வந்து 72,000. Between these two, whichever is higher will be taken, 72,000, and standard rent being 2 lakhs, அதுல 60% வந்து 120, and expected rent being whichever is lower of the above two, 72,000. Then rent received 3,000, nothing stated, we assume for the entire year this 3,000 without any default collected. 12 into 3, 36,000. Between these two, whichever is higher will be taken, whichever is higher of the above two, 72,000, minus municipal tax 10%, 60 க்கு 10%, 6,000. அதாவது 1 lakh 10%, 10,000 கொடுத்திருந்தாலும் இதுக்குரிய வேல்யூ எவ்வளவு வரும்? Only 6,000. So 66,000 will be taken as NAV, minus interest to be deducted. Standard deduction வந்து 18,000, 19,000. Charge has no value here. Annual charge வேற எந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்க டிடக்ட் பண்ண முடியாது. So income from house property from let out being 28,200. இதுல வந்து நமக்கு 12,000 negative. If you add up these two, then the final value being 16,200 will be the ultimate income from house property in this case. Clear? Salary, income from house property, residential status and scope of total income. இந்த ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிட்டாலே மினிமம் 20 மார்க் எக்ஸாம்ல வரும். இந்த 3 சாப்டர் பை ஹார்ட் பண்ணுங்க. CMA இருந்தால் உங்களால இந்த 20ல 17, 16 வாங்கலாம். CA இருந்தால் ஒரு 10 வாங்கலாம்.
சிஎம்ஏல எவ்வளவு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதுல ஒரு 50% ஆர் லெஸ் தென் 50% தான் நீங்க எதுல எதிர்பார்க்க முடியும், சிஏல எதிர்பார்க்க முடியும். அதுக்கு இன்னும் நீங்க ஃபுல் நாலேஜ் வந்தாகணும், ஃபுல் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கணும். ஓகே, now let's move on to the next illustration. One of the comprehensive illustrations. ஏரியா டைம் ரெண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு illustration. Now, Mr. A and B constructed their house on a piece of land. ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க, A and B. Okay, Mr. A and B constructed their houses on a piece of land purchased by them at New Delhi. The built-up area of each house was 1000 square feet. I will now confine with the A only. அதுக்கப்புறம் B பார்க்கலாம். Okay. So ரெண்டு வீடு கட்டி இருக்கிறாங்க, A தனியா B தனியா. Okay. Ground floor and then equal area in the first floor. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரும் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரும் இருக்கு. இது யாருக்கு? ஏக்கு. ஏ ஸ்டார்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன் 1/4/24. 1/4/24 அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார். கம்ப்ளீட்டட் ஆன் 31st March 25. பி ஸ்டார்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பி எனக்கு அப்புறமேட்டு பார்க்கிறேன். மிஸ்டர் ஏ ஆக்குபைட் தி என்டையர் ஹவுஸ் ஆன் 1/4/25. 1/4/25 இருந்து என்டையர் வீட்டை அவரை ஆக்குபை பண்ணிடுறார். பிஏ விட்டுருங்க. ஓகே, அப்ப 31st March 25. இது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். இது கரண்ட் இயரை பத்தி பார்க்க போறோம், 26 வரைக்கும். ஏன் என்ன பண்ணாரு? கட்டினாரு, மொத்த வீடையும் செல்ஃப் ஆக்குபைடா இருக்கு. அப்ப 2 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லாமனா கிடையாது. ஒரே வீட்டுக்குள்ளார 2 போர்ஷனா இருக்கு, 2 யூனிட்டா இருக்குன்னா அது ஒரு வீடா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். Right. Following are the other information. Fair rental value. இப்ப இவர் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஏ கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அப்ப ஃபேர் ரெண்ட், முனிசிபல் வேல்யூ இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. செல்ஃப் ஆக்குபைடா இருந்தால் NAV is equal to 0. You can subtract only the interest component, that too in case of optional tax regime இருந்தா. In case of optional tax regime. A has availed a housing loan 20 lakhs 12% per annum on this date. இந்த டேட்லயே 20 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டார். அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 12%. And B availed, அதை விட்டுருங்க. No repayment was made by either of them till the year end. இந்த வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் ஒன்றும் வாங்கல. இந்த 20 லட்சத்துக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது இந்த டேட்ல இந்த டேட் வரைக்கும் தான். கம்ப்ளீஷன் டேட்டும் earliest 31st March சேமா தான் இருக்கு. அப்போ 1 year வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். 20 lakhsக்கு 12% படிங்கன்னா 2,40,000 rupees. அண்ட் கரண்ட் இயர்ல ஒரு 2.4 lakhs. ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓவர் த 5 years பீரியட் நீங்க அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இயர் ஆன் இயர் எவ்வளவு அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம்? 48 அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் 2.4 னா 2.88 lakhs interest can be deductible. பட் இருந்தாலும் செல்ஃப் ஆக்குபைடா இருந்தா மேக்ஸிமம் எவ்வளவு தான் பண்ண முடியும்? 2 lakhs வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம். So 2 lakhs will be the income from house property negative.
A case. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஏல ஒன்றும் பெருசா காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை. ஸோ பி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு திங்க் பி கேஸ் இன் டீடைல். Now, let me confine with the B here. Okay, ஏவை விட்டுருங்க, ஏவை விட்டுறலாம். இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். A has availed, இது நமக்கு தேவையில்லை. இப்ப நம்ம யாருக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம்? பிக்கு. சோ வீடு கட்டுறார். ரெண்டு பேருமே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், ரெண்டு பேருக்குமே சேமா தான் இருக்கு. B started the construction on 1/4/24 and completed the construction on 36/25. அப்ப ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ends on which date? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31st March 25. இது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட். B occupied the ground floor on the next date itself. Self occupied. வீடு கட்டி முடிச்ச உடனே 1/7/25 இருந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டார். And let out the first floor for 15,000. இதை மட்டும் என்ன பண்ணி இருக்கிறார்? let out பண்றார். From 1/7/25 at rupees 15,000 per month. Okay, 15,000 per month. However, the tenant vacated the house on 31/12/25 in the period. And B occupied the entire house from the remaining days. இதுக்கு பிறகு என்னாச்சு? செல்ஃப் ஆக்குபைடா மாறி போச்சு. ஓகே, செல்ஃப் ஆக்குபைடா மாறி போச்சு. ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட், ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் பெய்ட் பை, இது நமக்கு தேவையில்லை. ஃபேர் ரெண்ட், முனிசிபல் வேல்யூ இருக்கு, முனிசிபல் டாக்ஸ் பெய்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரெண்டு யூனிட்டா பிரிங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தனி, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் தனி. ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் NAV is equal to 0. You can subtract the only interest, that to 2 lakhs maximum. You will get the income from house property for the self-occupied house property. Self-occupied. First floor, let out property. Let out property. Let out வரும்போது fair municipal value, fair rent, whichever is higher will be taken. We don't have the standard rent. அப்படினா இதுவே நம்ம என்னன்னு வெச்சுக்கலாம்? GAV ன்னு வெச்சுக்கலாம். சரி, expected rent ன்னு வெச்சுக்கலாம். Expected rent, whichever is higher of the above two. Fair rental value each unit, ground floor தனியா, first floor தனியா. அதனால நீங்க திரும்ப 50-15 பிரிக்காதீங்க. Municipal value 72,000, fair rent 1 lakh, whichever is higher 1 lakh. Rent received 9 மாசத்துக்கு தான் ரிசீவ் பண்ணியிருப்பார். 9 into 15. Sir, self-occupied portion, sir, that will be considered as unrealized rent, should be excluded from the rent received. 1,35,000. Between these two, whichever is higher will be taken as GAV. GAV being whichever is higher of the above two. 1,35,000. Minus municipal tax paid. Municipal tax paid by B being 8,000 for the entire house. ஒரு யூனிட்டுக்கு கொடுக்கல, இங்க ஈச் யூனிட், இங்க ஈச் யூனிட் சொல்லல. அப்படின்னா நீங்க 8,000ல 4,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
சாரி, இதுல வந்து எத்தனை மாசம் வந்திருக்கு? வீடு கட்டி முடிச்சது 1/7 தானே. அப்ப எத்தனை மாசம்? ஐ மிஸ்ட் தட். 6 months. அப்ப இதெல்லாம் நீங்க 9 months கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஐ மேட் a mistake. ஓகே, 6 months. 9 months போட்டீங்கன்னா 1 lakh 9 months வந்து 75,000. 72க்கு 9 months போட்டீங்கன்னா 54. இதுல ஹையர் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் 75,000. ரெண்ட் ரிசிப்ட் 6 into 15 90,000 rupees. GAV being whichever is higher 90,000 rupees. Municipal tax 8,000 for the entire house அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு பாதி 4,000 and NAV in this case being 86,000 minus section 24 deduction, standard deduction as well as interest. Standard deduction வந்து 30% on this 25,800. Interest calculate பண்ணும்போது borrowings being how much? P has availed the housing loan of 12 lakhs at 10%. 12 lakhs 10%. இது pre-construction period. Current year end ஆன 31st March 26 வரைக்கும் remains unpaid. Okay. No repayment was made. அப்படின்னா மொத்தமா பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கு. அப்ப இந்த 12 lakhsக்கு 10%. 1.2 lakhs. இது ஒரு 1.2 lakhs. இது pre construction period interest, இது post construction period interest. 1724. ஓகே, இது வந்து 1724. ஓகே, 1724. அப்ப ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் எவ்வளவு வரணும்? 1724 வந்து 31st March வரும்போது 9 months. ஸோ இன்ட்டு 9 months எவ்வளவு வருதுங்க? ஆ 90,000, 0.9 lakhs. But total interest deductible being pre-construction period interest ல 1/5 18,000 plus இது வந்து அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அப்ப 1,38,000 can be deductible. ரெண்டு பார்ட்டா பிரிங்க, செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கும் லெட் அவுட்டுக்கும் 50-50 1:1 ரேஷியோல எவ்வளவு வருது? 69,000 for this and another 69,000 for this. 0 minus 69,000 negative for the self occupied property. Maximum 2 lakhs வரைக்கும் claim பண்ணிக்கலாம். இதுல வரும்போது எவ்வளவு வருது? 94,800. லாஸ். ஓகே, 8,800 லாஸ்ல இருக்கு. If I add up this, the overall income from house property in this case being 77,800 loss. ஏக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 2 லட்சம் லாஸ், இவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 77,800 லாஸ். புரியுதா? Section 26 beforehand, what we have covered. So we have covered partly let out case, realization of arrear rent and unrealized rent case பார்த்துட்டோம். Okay. Occupation of own property as rent free accommodation கூட நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒரு தியரியில.
So we left with only two more aspects to be covered. அதுக்கப்புறம் complete theory summary ஒன்று பார்க்கணும். ஒரு theory ஒரு summary பார்க்கணும். இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. Okay. Let's start with co-owners. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஓன் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அப்பா அவர் இறந்த பிறகு அவங்க பசங்க 2-3 பேர் சேர்ந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் பண்றாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் அவங்க பேர்ல இல்ல. ஓகே, டிமேஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் பேர்ல தான் இருக்கு. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க. இந்த வாடகைக்கு யார் டாக்ஸ் கட்டும்? இஃப் 2 sons are there and equally sharing அப்படி சொன்னாக்கா கால்குலேஷன்ஸ்ல நார்மலா பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணி கொடுத்துடணும். செல்ஃப் ஆக்குபைடோ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருந்தாலும் சரி, லெட் அவுட்டோ அத செல்ஃப் ஆக்குபைட் மொத்தமும் ஒருத்தரே வச்சிருக்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டு 2 பேத்துக்குமே பிரிச்சு கொடுத்துடணும். அவங்களுடைய ஷேரிங் ரேஷியோல ஏயும் பியும் 60-40 ரேஷியோல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்காங்கன்னா ரெவன்யூ 60-40 ஷேர் பண்ணிக்கணும். சார் செல்ஃப் ஆக்குபைன்னு சொன்னால் நெகட்டிவ்ல தானே சார் வரும்? நெகட்டிவ்ல தான் வரும். அதையும் நீங்க ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாக்க அவங்களுடைய அதர் இன்கம் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதர் இன்கம்ல லெஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? தட் வில் பி என்ஹான்ஸ்ட் பை நம்பர் ஆஃப் கோ-ஓனர்ஸ் வி ஹேவ். 2 ஓனர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா 2 lakhs plus 2 lakhs 4 lakhs வரைக்கும் லிமிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 3 பேர் இருந்தால் 2 plus 2 plus 2 6 lakhs வரைக்கும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். மிச்செல்லாம் சேம் தான். லெட்ஸ் ஹேஸ் பீன் பெய்ட். பேலன்ஸ் 4,000 அவுட்ஸ்டாண்டிங். இதையும் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இதையும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேமெண்ட் ஆயிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அன்பெய்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், வட்டியை கட்டாம விட்டதுனால இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. This is not the loan borrowed for the house purpose. அதனால இதை நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan. இந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு லோன் வாங்கி இருக்கிறாங்க. அந்த புதுசா வாங்கின லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது 5,000. Can it be deductible? Yes, of course it can be deductible. ஹோம் லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் லோன் பே பண்ணாலும் சரி, பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எக்ஸ்ங்கிற பேங்க்ல இருந்து வாங்கின ஹோம் லோனை அடைக்கிறதுக்கு ஒய்ல இருந்து வாங்கி அடைச்சிருக்கீங்கன்னா புதுசா வாங்கின அந்த ஹோம் லோனுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாமா சார் ஃபார் த இன்ட்ரெஸ்ட்னா? எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ் யூ கேன் கிளைம். ஆனா பேமெண்ட் டிலே பண்ண அதனால வட்டிக்கு வட்டி போட்டாங்கன்னா அது கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகே, சோ this one 25 plus 5,000 30,000 can be claimable. Municipal taxes of 5,100 have been paid by the tenant இருந்தால் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. Compute the income from this property chargeable in the hands of Mr. Raman சொல்லியிருக்கிறார். So expected rent being among the 3, municipal value, fair rent, whichever is higher. Between these two, whichever is lower will be taken. So expected rent being 1,60,000. Expected rent being 1,60,000. And rent received 15,000 per month into 12 months, 1,80,000. So GAB being whichever is higher of the above to 180. Wait for deductions. அதெல்லாம் நோட்ல எழுதிடுங்க. NAV minus section 24. Standard deduction 30% on this. 54,000. And the interest 30,000. Then income from house property 96,000. இது Raman's share, Raman's brother shares. If nothing stated, equal share னு வச்சுக்கலாம். 48,000 for him, 48,000 for his brother. So Raman's share being 48,000. Clear up? Make it faster. If you refer this chapter, you can complete fully in a matter of 1 year, 1 hour முடிச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும். ஏன்னா புக்ல 23-24 பக்கம் இருக்கு. அது ஒரே காரணம் சம் எவ்வளவு பெருசு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணதுனால. ஆனா ரெஃபர் பண்ணும்போது ஒர்க் அவுட் பண்ற ஃபார்மேட் தெரிஞ்சதுன்னா கடகடன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போயிடலாம் இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும். You no need to have bulky memory requirement for this. பெருசா மனப்பாடம் பண்றதெல்லாம் கிடையாது, சின்ன கான்செப்ட் தான். ஓகே,
Now let's move on to the next one, composite rent case. Composite rent. Now, இது வரைக்கும் நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாடகை விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதர் அசெட்ஸ் சம் சர்வீசஸ் மொத்தமா சேர்த்து ஒரு ரேட் பேசுறாங்க. A gives it to B, all these things put together. For that, B offers him some amount. Okay. Residential house property, other assets and services. அதுக்கு B என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து 1 lakh per month கொடுத்துறேன் அப்படின்ட்டார். 1 lakh per month. Clear? 1 lakh per month. Hope you'll be now able to understand. இப்ப 1 lakhல ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளவு சார்? இதுக்கு ஒரு 60,000 ரூபாய் வச்சுக்கங்க, இதுக்காக ஒரு 25,000 வச்சுக்கங்க, இதுக்காக ஒரு 15,000 வச்சுக்கங்க. ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு, வீடு கட்டினாரு, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, ஃபர்னிச்சர்ஸு, காரு எல்லாம் வாங்கி முடிச்சிட்டார். வாங்கி முடிச்ச உடனே ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆஃபர் இன் USA. ஓகே, மாச சம்பளம் வந்து அமேசிங்லி ஹை. இமீடியட்லி ஹி டெம்ப்டட் டு மூவ் ஃப்ரம் இந்தியா டு தேர். கிளம்பிட்டார். எல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒரு ஆள் இங்க இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அவரு வாடகை விடலாம். வீடு மட்டும் வாடகை விட்டீங்கன்னா உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ், கார்ல எங்க வைக்கிறது? அதுக்கு தனியாக வாடகை எடுத்து வைக்க முடியும். அப்ப என்ன சொல்ற, விளம்பரம் பண்ணும்போதே ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அலாங் வித் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் கார் ரெண்டல் அப்படின்னு விளம்பரம் பண்ணிட்டார். இது பேர் காம்போசிட் ரெண்ட். ஸோ 1 lakh, த டெனன்ட் கம்ஸ். சில டெனன்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க, வீடு மட்டும் வேண்டாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து இருந்தாலும் நான் சந்தோஷமா வாங்கிக்கிறேன். இருக்கிறாங்களா சார்னா இருக்கிறாங்க. இந்த மாடர்ன் சிட்டிஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஜாஸ்தி. இப்போ என் ஃப்ரெண்டு டெல்லியில் இருக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணான், எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டான். வீடு, ரூம் எல்லாம் வாங்கிட்டான். வாங்கிட்டு பார்த்தா திடீர்னு அவனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது இன்னொரு ஊருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணிட்டான், அவனோட ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு அங்க ஜாபுக்கு வரான். அவன்கிட்ட என்ன சொல்றான், மொத்தமா இருக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாடகை எடுத்துக்கோ. ஸோ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அலாங் வித் ஃபர்னிச்சர் ஹி டுக். இந்த ஷட்லிங்கா இருக்கும். வெரி ஆஃபன் ஹி மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் லொகேஷன் டு அதர் லொகேஷன். ஒரே இடத்துல ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்குலாம் வந்து என்ன வேணும், வீடு வித் ஃபுல் ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான் வந்து தங்கிக்கிறேன், அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வாடகை கொடுக்குறேன். எனக்கு திடீர்னு இன்னொரு ஊர் மாத்தினாங்கன்னா இங்கேருந்து அப்படியே போயிடுவேன், இந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் அப்படியே விட்டு போயிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்ல வீடு, சில அசெட்ஸ், அதுதான் சார் சர்வீசஸ். ஃபிளாட்ஸ்ல வரும்போது ஸ்விமிங் பூல் கொடுக்குறாங்க, செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லையா, பவர் ஃபெயிலியரா, எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறேன். வி ஹேவ் தி ஜென்ரேட்டர்ஸ் காமன். ஓகே, ஃபிளாட்ஸ்ல ஒரு 40-50 வீடு இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காமனா ஒரு ஜென்ரேட்டர் வச்சிருப்பாங்க, அதில் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வர பைசாவை வாங்குவாங்க. லிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு இது மாதிரி காமன் சர்வீசஸ் ஆல்சோ பி தேர். அப்படி மொத்தமா சேர்த்து ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கோம்போ ஆஃபர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா you have to segregate how much is for the residential house property ன்னு segregate பண்ணிட்டீங்கன்னா this will be income from house property. income from house property. இந்த ரெண்டு என்ன சார் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னா, இது ரெண்டையும் நீங்க எப்படி பண்றீங்க, தொழிலா பண்றீங்களா? இல்ல சார், தொழிலெல்லாம் பண்ணல சார், வீடு மட்டும் வாடகை கொடுத்தா வர மாட்டேங்கிறாங்க, அதனால இது ரெண்டையும் வாங்கி போட்டு செஞ்சேன். சில பேர் ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாடகை விடுறது தொழிலா பண்ணலாம் இல்லையா, சர்வீசஸ் தொழிலா பண்ணலாம்.
ஓகே, உங்களுக்கு வந்து மந்த் ஆன் மந்த் உங்களோட பில்லை கட்டி கொடுக்கறது என்னுடைய ஆப்ஷன் சார். இல்லை எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் கேரண்டி வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறது, நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறது, நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். எனக்கு ஏஎம்சி மாதிரி இயர் ஆன் இயர் இது கொடுத்துருங்க, பேமெண்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ தட் வில் பி கால்ட் அஸ் சர்வீசஸ். அதை நான் தொழிலாக செஞ்சாக்கா இதை பிஜிபிபியில் போடலாம். இல்லை சார் நான் தொழிலாக செய்யலை சார், வீடை வாடகை விட்டாகணும், அதை வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க, இதை வாங்கி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ரெண்டும் சேர்த்து இன்எவிட்டபிளி ஐ எம் ஆஃபரிங் சொன்னால் இதிலிருந்து வரக்கூடிய ரெவென்யூவை இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். கிளியர்? புரியுதா? நவ் இந்த மூணையும் சேர்த்து ஆஃபர் பண்ணதுக்கு வீட்டுக்காக எவ்வளோ, அதர்ஸ்க்காக எவ்வளோன்னு உங்களால தனித்தனியா பிரிக்க முடியுமான்னு கேட்கறாங்க. ஆமா சார், பிரிக்க முடியும். ஓகே, பிரிக்க முடியும்னு அர்த்தம், வாடகை விடும்போது வீடு மட்டும் தனியாக வாடகை விட மாட்டேன், எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வாடகை விடுவேன். ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக பில்லு போட முடியும் என்னால். அப்படின்னா செப்பரேபிள். இல்லை சார் வீடு மட்டும் தான் வேணுமா, எடுத்துங்க, மிச்சதெல்லாம் நான் வேற எங்கேயாவது வாடகை விட்டுக்கிறேன், அப்படி நான் பண்ணாலும் முடியும். ஸோ ஒன்று ஃபிசிக்கலாக நான் தனித்தனியாக வாடகை விட முடியும், ஃபிசிக்கலாக தனியாக வாடகை விட முடியாது. ஆனால் கலெக்டிவாக போட்ட ரெண்டில் ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோன்னு என்னால் தனியாக சொல்ல முடியும். இந்த ரெண்டில் எது நடந்தாலும் அது பேர் செப்பரேபிள். அது பேர் செப்பரேபிள். Capable to let out separately. Not only that, separately. ஆனா தனித்தனியா என்னால அதுக்கு வருமானத்தை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சால் அது பேர் செப்பரேபிள். முடிஞ்சால் பண்ண முடியும். ஆனா ஹோட்டல்ஸ்ல ரூம்ஸ் இருக்குல்ல, ஹோட்டல்ஸ்ல இருக்கிற ரூம்ஸை ஃபர்னிச்சர்ஸோட தான் வாடகை கொடுக்குறாங்க, தனித்தனியா கொடுக்க முடியாது. என்ன சார் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றீங்க, ரூம் ஒரு நாளைக்கு 2000 ரூபாவா சார், 5000 ரூபாவா சார்? அங்கே கொடைக்கானல்ல ஒரு ரிசார்ட் இருக்கு, ஒரு நாள் சும்மா ஒரு நாள் 2 நாள் மட்டும் ஸ்டே பண்ணி பார்க்கலன்ட்டு எவ்வளோதான் ரெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தேன். பார்த்த உடனே ஸ்டே பண்ணுற ஆசையே போயிடுச்சு. ஓகே, பணத்தை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னா போய் ஸ்டே பண்ணலாம் நீங்கள் கூட. ஓகே, 50,000 ரூபாய் ஒன்லி பர் டே. பர் டே என்ன கொடுப்ப அப்படின்னா, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு, நீச்சல் தெரியாதே, சைக்கிள் இருக்கு, இதனால ஓட்ட முடியாதே, இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்துதான் சார். அது என்ன ஓட்ட முடியாதெல்லாம் அதெல்லாம் கழிச்சுக்க முடியாது. So what happens here? Services and some other facilities along with the rooms are offered. So it costs us how much? Almost தனித்தனியா நாள் வாடகை விட முடியாதுப்பா அப்படின்னா அது பேர் இன்செப்பரேபிள். அப்ப இந்த ரிசார்ட்ல இந்த ஃபுல்லா சேர்த்து வாடகை கொடுத்தாங்க இல்லையா, அதை அவங்க எப்படி பண்றாங்க? பிசினஸா பண்றாங்களா இல்ல ஏதோ கேஷுவலா பண்றாங்களா? பிசினஸா பண்ணால் பிஜிபிபி, அப்படி இல்லைன்னா கேஷுவலா பண்ணால் அது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். பிரிக்க முடியலன்னா, பிரிக்க முடியல, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு செப்பரேட் திஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் செப்பரேபிள் ஆர் இன்செப்பரேபிள். இன்செப்பரேபிளா இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்க வாடகை விடுறத நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா அதை ஒரு தொழில் மாதிரி பண்ணீங்கன்னா பிஜிபிபி, இல்ல சார் கேஷுவலா பண்றேன் சார், எனக்கு வேற வழி இல்லை, தொழிலா செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ல போயிடும். இந்த ஹைவேஸ்ல வந்த புதுசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ஸ் வந்துச்சு, ஒன்னு வந்தா போதும், அதுக்கப்புறம் லைனா எல்லா ஹோட்டல்ஸும் வந்துடும். எத்தனை நாள் ஓட்ட முடியும்? கொஞ்ச நாள் ஓட்டுவாங்க, அதுக்கப்புறம் லைனா எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. க்ளோஸ் பண்ண முடியல, அவங்க கை மாற்றி விடுவாங்க. ஸோ அப்போ விளம்பரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹைவேஸ்ல ஹோட்டல், ஓகே, ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்றதுக்கான அகாமடேஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ரெண்டல் along with the kitchenwares and the table. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் விற்கல, வாடகை கொடுக்குறேன். இப்போ நீங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வாங்கினீங்கன்னா சும்மா மாடிஃபை பண்ணிட்டு அப்படி நடத்திக்க வேண்டியதான். இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இந்த பில்டிங்கும் இருக்கு, பிளஸ் என்ன இருக்கு, குக்கிங் வேர்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு. தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது. அப்ப ஏன் அவன் ரெண்டுக்கு விடுறான்? அவனால பண்ண முடியல, சும்மா இருக்கிற இடத்துக்கு ஏதாவது வருமானம் வரட்டும்னு விட்டான் அப்படின்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் அவருக்கு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். சரி, என்னுடைய நோக்கமே இது மாதிரி மாடுலரா பல இதை டெவலப் பண்ணி நான் அதை இன்னொருத்தனுக்கு ரெண்டல் விட்டு சம்பாதிக்கிறது என்னோட தொழில் சொன்னா அது பிஜிபிபில வரும். அது பிஜிபிபில வரும். whether it is being the PGBP or income from other sources depends the nature how you can treat it. Okay. Combined receipt for land and building, other assets like furniture and plant and machinery, etc. சில services like lift services, securities, generation of electricity and all. இப்போ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா எவ்வளோன்னு உங்களால் பிரிக்க முடிஞ்சால் இது எப்பொழுதுமே இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. மிச்ச ரெண்டும்
உங்களுக்கு பிஜிபிபில வரலாம் அல்லது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ல வரலாம். இன்செப்பரேபிளா இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் நீங்க ஐதர் பிஜிபிபி ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல கிளாசிபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஹோப் யூ வில் பி able to understand the composite rent case. ஓகே, அதுக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன். Mr. Kalidas is the owner of a house property. Its municipal valuation 7 lakhs. It has been let out for 9 lakhs. Local taxes payable by the owner amounted to rupees 40, but as per the agreement between the tenant and landlord, the tenant has paid them direct to the municipality. இது tenant pay பண்ணியிருக்கிறது தேவையில்லை. தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு 2 லைன் கொடுத்து நம்மளை வேஸ்ட் பண்றான் பாருங்க. The landlord however bears the following expenses. ஆனால் landlord வாங்கின அந்த 9 லட்சத்துக்கு என்னென்ன செலவு பண்றாரு? இந்த following expenses are incurred. வாட்டர் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் காஸ்ட்பா, ஒரு முறை செலவு பண்ணியிருப்பார், அப்ப இது எங்கேயும் வரக்கூடாது. வாட்டர் சார்ஜஸ் செலவு, லிஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் செலவு, கார்டனர் போட்டு அதுக்கு சேலரி கொடுக்கிறார், ஸ்டேர் கேஸ்ல லைட் போட்டிருக்கிறார், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்விம்மிங் பூல், இதெல்லாம் சர்வீசஸ் ரெண்டட் பை த ஓனர் ஃபார் த எம்ப்ளாயி, ஃபார் த டெனன்ட். landlord claims the following deductions. landlord இதெல்லாம் இந்த deductions claim பண்ணட்டுமான்னு கேட்கிறார். landlord எந்த deductionsம் claim பண்ண முடியாது. so this will not be claimable. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? 9 lakhs இவர் வாங்குனது இந்த சர்வீசஸுக்கும் பிளஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதுல இது தேவையில்லை, இது நீங்க claim பண்ண முடியாது. இந்த எல்லா சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு ஆன செலவு எவ்வளவு இருக்கு? 86,000 சர்வீசஸ்க்காக உங்களால கிளாசிஃபை செப்பரேட் பண்ண முடியுது. 9 lakhs 86 போயிடுச்சுன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9,14,000. இஸ் தட் கிளியர்? 8,14,000. அப்ப யுவர் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் பீயிங் முனிசிபல் வேல்யூ 7 lakhs அண்ட் ரெண்ட் ரிசீட் பீயிங் 814. வீட்டுக்காக எவ்வளவு வாங்கினாரோ அந்த நம்பர். அப்ப GAV being whichever is higher will be taken 8,14,000. municipal tax less பண்ண முடியாது as the payment is made by the tenant. NAV is equal to 8,14,000 minus section 24 deductions. One is standard deduction, another one is interest. Standard deduction being 30%, எவ்வளவு வருதுங்க? 2,44,200. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 5,69,800. Sir, what about this one, sir? This will fall under PGBP or income from other sources. 86,000 ரூபாய் இதுக்காக கலெக்ட் பண்ணிட்டு இவருக்கு ஆக்சுவலா எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு ஆயிருக்குன்னா, ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் த ஓனர் 18, இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 6,000 ரூபாய் பிஜிபிபி இன்கம் ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்னு போடலாம். அந்த டீடைல்ஸ் கொடுக்கல, இந்த எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக சேர்த்து வாங்கிட்டேன்ட்டார். அவர் எவ்வளவு செலவு பண்ணார் நமக்கு தெரியல, தெரிஞ்சால் அதையும் நம்ம சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ வில் கன்ஃபைன் வித் திஸ் ஒன் ஒன்லி, கிளியர்? Now, one more point is here. Suppose உங்களுடைய ரெண்ட் வந்து ஃபாரின் கரன்சியா வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க, ரூல் 115 என்ன சொல்லுது அப்படி சொன்னாக்க, அந்த ஃபாரின் கரன்சியை இந்தியன் கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ணோம். என்ன ரேட் வச்சுன்னு சொன்னால் டிடி பையிங் ரேட் வச்சு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த டேட்ல உள்ள டிடி பையிங் ரேட்னா அந்த லாஸ்ட். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் மோர் இல்லஸ்ட்ரேஷன். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒரு பீரியட்ல ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லஸ்ட்ரேஷனா இருந்துச்சு.
இன்னைக்கு பிகாஸ் ஆஃப் 2 ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வரைக்கும் செல்ஃப் ஆக்குபைடா ட்ரீட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்களோ அதுக்கு பிறகு இந்த சம் ரொம்ப ஈஸியா மாறி போச்சு. சிஏ எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் இப்பயும் சிஏ புக்ல இந்த சம் இருக்கு. இனிமேல் கேட்பானா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஓகே, we cannot expect this. Clear? பட் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்றேன், டீச் பண்றேன். ஒரு காலத்துல ஒரு ஃபேமஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருந்த கொஸ்டின். Compute the income chargeable from house property of Mrs. Rohini Ravi for the assessment year, exercising the most beneficial options available அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Right. Mrs. Rohini Ravi, a citizen of USA, is a resident and ordinary resident in India during the financial year 25-26. She owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as her residence. Los Angeles la வீடு இருக்கு. Okay. So இவங்க யாரு? ROR, resident and ordinary resident. The annual value of the house property being $20,000. அப்ப இது கன்வெர்ட் பண்ணனும் அப்படி சொன்னாக்க டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட் as on the last date உள்ளது நம்ம எடுத்துக்கணும். இது செல்ஃப் ஆக்குபைடா இருக்கறனால செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் வெச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த வீடு? லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல இருந்த வீடு. ஓகே, அப்படி அந்த ஆங்கிள் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? NAV is 0 மாறிடுது. So NAV being 0. இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படல, ஆனுவல் வேல்யூலாம் நமக்கு தேவைப்படல, இல்லைன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ முன்னாடி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸாக இருந்தது, இப்போ சிம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா உங்கள்ட்ட 2 வீடு இருந்துச்சு. முன்னாடி ஒரு வீடை தான் செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கலாம், ஒரு வீட்டுக்கு மேலே தான் டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. இப்போ இந்த சம்மில் 2 சம்மாக இருந்துச்சு. ஒன்று செல்ஃப் ஆக்குபைடும், ஒன்று லெட் அவுட்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணோம். அது ஃபாரின்ல இருக்கிற வீடா இந்தியாவில் இருக்கிற வீடான்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ அது தேவையில்லை. ஏன்னா 2 வீடுமே நம்ம செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கலாம். தட்ஸ் ஹவ் த இல்லஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நவ் simple. She took ownership and possession of a flat in Chennai 1725, which is used for self occupation. Self occupied for residential purpose. எங்க இருக்கிற வீடு? சென்னையில இருக்கிற 2வது வீடு. ரெண்டுமே நீங்க செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கலாம். The flat was used by her for 7 months only during the year, while the municipal valuation, fair rent, இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது. அப்படின்னா இதுல NAV எவ்வளவு வருது? இதுலயும் NAV 0. முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சிருக்கணும், ஒன்னு டிடிபி லெட் அவுட்டா வச்சிருந்திருக்கணும். இப்ப 2 செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கலாம். 2 செல்ஃப் ஆக்குபைடா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா NAV being 0. ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ், செவரேஜ் டாக்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து நீங்க முனிசிபல் டாக்ஸ்னு சொல்லி நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். செவரேஜ், சீவேஜ், ஓகே, வேஸ்ட், இதுக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய டாக்ஸ் நீங்க முனிசிபல் டாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நாட் ஒன்லி ஃபார் த ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ், எனி அதர் டாக்ஸ். ப்ரையர் பீரியட் அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்ப வாங்கினாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31 மார்ச் 25 முடியுது. அப்ப ப்ரையர் பீரியட்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத எடுத்துக்கணும். வேணுன்ட்டு இந்த டேட் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. இந்த டேட் எதுக்காக? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்டுக்கு முன்னாடி உள்ளதை ப்ரீன்னு நீங்க யோசிச்சு தப்பா எடுத்துருவீங்கிறதுக்காக இந்த டேட் கொடுத்துருக்காங்க. எப்ப வாங்குனீங்க, எப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31 மார்ச், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இந்த டேட், இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பேர் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். உண்மையுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணது இந்த டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து நீங்க எடுத்துருவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. We are very clear that so the date after 31st March 2025 will be considered as post construction period or post acquisition period interest only. She had a house property in Bangalore. இதுக்கு முன்னாடி வீடு ஒன்று வச்சிருந்தாங்க பெங்களூர்ல, which was sold in March 23. In respect of this house, she received arrears of rent of 60,000 in March 26. ஒரு வீடு இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தது பெங்களூர்ல, வித்து முடிச்சாச்சு. இப்ப அந்த வீடு அவங்கள்ட்ட இல்ல, ஆனா பழைய கணக்குப்படி ஒரு அமௌண்ட் வராம இருந்துச்சு, அந்த அமௌண்ட் இப்ப வருது. This amount has not been charged to tax earlier. இது முன்னாடி டாக்ஸபிளா இல்ல, ஓகே, பணம் வரலன்னு டாக்ஸ் போடாம இருக்கு, இப்ப வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க செக்ஷன் 25
என்ன சொல்லுது? A. Arrear rent received 60 minus deductions claimable in this case being 30% 18,000. அப்ப 42,000 will be the income from house property. இதுல ஒண்ணும் இல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இன்ட்ரெஸ்ட் இதுல ஒன்றும் சொல்லல அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பீங் 0. இந்த கேஸ்ல வரும்போது நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா 5 இயர்ஸ்ல பண்ணிக்கலாம். போஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லா டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது 1,82,100. இது 1/5 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 9,840. ஓவரால் இன்ட்ரெஸ்ட் டிடெக்டபிள் பீங் 1,91,940. Am I right? 1,91,940 can be deductible from 0. Then income from house property in this case being 1,91,940 negative. Overall income from house property in this case being plus இது minus அப்படின்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 1,49,940 will be the income from house property. Is that clear? Hope you will be now able to understand this part. Next one, almost all the concepts over. Some discussion concept along with theory we have to complete. இந்த சம்ம நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் நான் காயின் பண்ணி ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறேன். ரைட், அதான் இந்த டேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். If you are occupying your residential house property some other capacity, உங்களுடைய வீட்டை வேற கெப்பாசிட்டியில் ஆக்குபை பண்ணீங்கன்னா that will be taxable சொன்ன. Miss Anjali owns house property, okay, which is let out to her employer company for a monthly. எம்ப்ளாயருக்கு வாடகை கொடுத்துருக்கிறார். என்ன ரேட்டுக்கு? ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கு எம்ப்ளாயர் எவ்வளவு கொடுக்கிறாரு? 20,000 per month into 12. அது இல்லாம மிஸ் ஏ renders employment service to employer. Further employer offers Mrs. A what? Rent free accommodation. Rent free accommodation offer பண்ணிட்டாங்க. Municipal tax 20, interest on loan 90. Comment on the tax treatment. So A க்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பார்ட் தனி. இது எதுல வரணும்? இந்த பார்ட் ரெண்ட் ஃப்ரீ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில வரணும். இந்த பார்ட்டுக்கு அவர் கிடைச்ச இந்த ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்ஸ் எதுல வரணும்? சேலரியில பெருக்கி சிட்ஸ்ல வரணும். சேலரியில பெருக்கி சிட்ஸ்ல வரணும். இந்த கேஸ் வரும்போது 20 into 12 2,40,000 minus municipal tax paid 220, standard deduction 30% on this, and you can subtract the interest also 90, so 64 will be the income. Note also taxable under salary as per cases. அங்க வரும்போது எந்த சிட்டியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 10%, 7.5% or 5% of salary. As employer owned property இல்லாதனால rent paid, rentல whichever is lower will be the perquisites value minus amount recovered if any. Recovered if any. Is that clear? This is what about the perquisites value as per salary. As per salary. Clear? Let's now deal some discussion problems before we summarize and complete some other theory also. Discuss in the case of following issue relating to income from house property. Relating to income from house property. Income earned by residents from house property situated in foreign countries. Income earned by residents
from house property situated in foreign countries. Taxable ama treatment similar. Municipal tax, anything paid in that foreign country to their local municipality will be deductible. Properties which are used for agricultural purpose and exempted. Provided இது stay house, owner outhouse or labor house மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு tax கிடையாது. Okay. House property with disputed ownership. ஓனர் யாருன்னு தெரியல, அப்பா இறந்த பிறகு பசங்க பேருக்குல அந்த அசெட் இன்னும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல, இப்ப 4 பேர் சேர்ந்து அனுபவிக்கிறாங்க. அப்ப இதுக்கு யார் இன்கமுக்குரிய டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, இன்னைக்கு யார் அனுபவிக்கிறாரோ அவர் தான். ஏவா பியா ரெண்டு பேருமே தகராறு பண்ணிட்டு கேஸ் போட்டாங்க. கேஸ் போட்டு கோர்ட்ல இருக்கும்போது இந்த அமௌண்ட்டை யார் என்ஜாய் பண்றாரோ he is being the owner, deemed owner, and he has to pay the tax. It's not registered owner, deemed owner. So disputed ownership. Right. SSA Limited has 2 house properties and claims the benefit of self-occupied property for the same. Okay. SSA Limited யாருக்கு தான் allowable, individual and half வேற யாருக்கும் கிடையாது. So not correct. Mr. SSA lets out to an employee SPP 5,000 per month which is necessary for the purpose of business. வாடகை விட்டது எதுக்காக விடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக. ஃபைண்ட் அவுட் அண்டர் வாட் ஹெட் இஸ் இட் டாக்ஸபிள் அப்படின்னா பிஜிபிபி. எதுல வரணும்? பிஜிபிபி. காலேஜஸ்ல யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேங்க் ஏடிஎம் இருக்கும், பேங்க் எல்லாம் இருக்கும், வாடகை கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக பேங்க்குக்கு வாடகை கொடுக்குறாங்க? இப்ப திருச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள போனீங்கன்னா பேங்க் இருக்கு, பேங்கோட ஏடிஎம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அது இல்லாம போஸ்ட் ஆபீஸே இருக்கு. ஸோ எதுக்காக அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க? அங்க யார் வரப்போறா? பேங்க் அங்க யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ணதுக்காக தானே கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இன்டைரக்ட்லி சப்போர்ட்ஸ் ஃபார் வாட் தேர் ஓன் பிசினஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாடகை விட்டதுக்கு வரக்கூடிய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மீன்ஸ் ரெண்ட் இஸ் நாட் கன்சிடர் அஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் பிஜிபிபி இன்கம். ரைட். ஏன் சார் நீங்க அதை டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுத்துருப்பீங்க, வாடகைக்கு எவ்வளவு ரேட்டு போகுமோ அதுக்கு ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு வாடகை கொடுத்துருப்பீங்க. கம்மியான ரேட்டுக்கு ஏன் கொடுக்குறீங்க? உங்க பிசினஸ் சப்போர்ட்டிவா இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ எம்ப்ளாயி என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய எம்ப்ளாயிகளுக்கு குவார்டர்ஸ்க்காக தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வாடகை கொடுத்துருக்கிறார். அப்ப குவார்டர்ஸ் வாடகைக்கு எம்ப்ளாயி கொடுத்திருந்தா ஃப்ரீயா கொடுக்கல, ஒரு நாமினல் ரேட் சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார். அப்ப இது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொடுத்தா அது மீனிங்ஃபுல்லா இருக்காது, ரொம்ப கம்மியான ரேட் இருக்கும். அப்ப அந்த குவார்டர்ஸ் கிவன் ரெண்டல் டு த எம்ப்ளாயிஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார் த எம்ப்ளாயர்ஸ் பிசினஸ் பர்பஸ் ஒன்லி. அதாவது the rental income is considered as PGBP income, not income from house property. In a house belonging to Janak, his cousin is living without paying any rent. Janak says that since his relative is residing there without payment of any tax, there is no rental income chargeable to income tax அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க, அதனால நான் ரெண்ட் வாங்கல கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா cousin not relative, hence taxable as per let out. Okay, in case of relative இருந்தா அது செல்ஃப் ஆக்குபைடா நீங்க ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். cousin is not relative, so அதனால அது வந்து இதுல வந்துருது லெட் அவுட்டா தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். ஃபேமிலியில் யாராவது தங்கி இருக்கிறாங்கன்னா நீங்க 2 வீடு வரைக்கும் செல்ஃப் ஆக்குபைன்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது வரைக்கும் அலௌடு. கிளியர்? ஹோப் யூ வில் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் a variance of income from house property discussion. So we have completed all the practical problem types and some discussions also. Let's start with complete theory. How many sections are going to be referred under income from house property? Section 22 to 27. Around 6 sections are there. 6 or 7 வச்சுக்கலாம். Section 22 வந்து என்னன்னா charging section. Section 15 வந்து என்னது? charging section. Salaryல 15, 16, 17 3 செக்ஷன் பார்த்தோம். முதல் செக்ஷன் வந்து எதை பத்தி பாக்குது? charging section. charging sectionனா the salary அப்படிங்கிற income எந்த point in time chargeable to tax. எந்த point in time taxable? Receipts are due whichever is earlier will be the date in which it is going to be taxable. நம்ம எடுத்த உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் section 15. செக்ஷன் 22 to 27 வரைக்கும் பார்க்கும்போது முதல் செக்ஷன் எதை பத்தி டீல் பண்றாங்க அப்படின்னாக்க
இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஹெட் ஆர் அந்த இதுக்கான டாக்ஸ் எப்போ நம்ம லெவி பண்ண போறோம்? Okay, the point in which we are going to tax it. So income from house property, income from house property. Chargeability of this income in this head. Section 23 வந்து என்ன அப்படி சொன்னாக்க calculation of GAV and NAV. Calculation of GAV and NAV as well as certain exceptions. இதை பத்தி பார்க்கிறோம். அதுல class 1 வந்து determination of NAV. Class 2 வந்து self occupied property இருந்தால் NAV nil. Class 3 வரும்போது let out part of the year and self occupied another part of the year. Okay, அப்படி இருந்தால் எப்படி ட்ரீட் பண்றது அப்படிங்கிறது 23 class 3ல இருக்கு. நாம இதை பார்த்துட்டோம். Part of the year self occupied, part of the year let out சொன்னால் annual rent excludes the part where it is occupied by the owner he himself. So நானே ஆக்குபை பண்ணியிருந்தா அந்த பீரியடுக்குரியது நான் சேர்க்க கூடாதுன்னு அர்த்தம். Section 23 class 4 வரும்போது deemed to be let out if you are holding more than 2 house property. அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்ணது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். And newly constructed properties இருந்துச்சுன்னா முதல் 2 வருஷம் வரைக்கும் அது ஸ்டாக்கிங் ட்ரேடா ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கும்போது அதுல இருந்து எந்த ஒரு வருமானமும் இல்லைன்னா ஆனுவல் வேல்யூ நில்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். These are the 5 aspects are covered under section 23. கிளாஸ் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் இதை நான் இப்படி சம்மரி மாதிரி கொடுக்கும்போது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த டாபிக்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறது மொதல் பேஜ்ல பார்க்கும்போது தெரியும். எக்ஸாம் போகும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம், சார்ஜபிலிட்டி தெரியும், NAV தெரியும், செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நில் தெரியும், பார்ட்லி ஆக்குபைட் பார்ட்லி செல்ஃப் ஆக்குபைட் இருந்தால் செல்ஃப் ஆக்குபைட் பீரியடுக்குரிய ரெண்ட் வரலன்னு வச்சு நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அண்ட் டீம் டு பி லெட் அவுட் 2 வீட்டுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஒரு அதுக்கு மேல இருக்கிற எல்லாமே டீம் டு பி லெட் அவுட்டா வச்சுக்கணும். அப்ப GAV is equal to expected rent னு மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். நியூலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் த பில்டர்ஸுக்கு அவரால் விற்க முடியல, 2 வருஷம் விற்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார், அது இன்னும் வாடகை விடல, அண்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஸ்டாக்கிங் ட்ரேடா இருந்தால் ஆனுவல் வேல்யூ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 2 years nil அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். உள்ளார என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாமலே பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இதை பார்த்தா உடனே உங்களால ரீகேப் பண்ண முடியுது. am I right? அதுக்கு தான் இந்த செக்ஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது முதல் பேஜ்ல கொடுக்குற சாப்டர் ஹைலைட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் முதல் பேஜ்ல இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே உங்களால என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு ரீகேப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நீங்க கிளியரா மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம், திரும்ப ரெஃபரன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹோப் யூ வில் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் செக்ஷன் 23. செக்ஷன் 24ல A and B 2 கிளாஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து from the NAV standard deduction 30% can be deductible. Next one is all about interest on loan. So these two are going to be deductible under section 24 class A as well as class B. Hope you will be now able to understand this part. And section 25 வரும்போது where you are paying the interest outside India அப்படின்னு சொன்னாக்க if the TDS is applicable on that should be then it should be deducted and paid இருந்துச்சுன்னா நீங்க deductions பண்ணலாம், அல்லது அப்படி பண்ணலன்னா not deductible அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் section 25. Section 25A வரும்போது unrealized rent or arrear rent subsequently received சொன்னால் 30% flat deduction போக மிச்சம் வந்து income from house property ட்ரீட் பண்ணும். அந்த நேரத்தில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நீங்க ஓனரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, still it will be your income from house property only under section 25A. And section 26 co-owner, if the property is held by 2 or 3 persons then you calculate the income from house property for that independently and then final value is shared among the owners co-owners as per their own agreed ratio. அவங்களோட ரேஷியோஸ்ல நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துடலாம் co-owners. ஆனா இதெல்லாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா in case of self occupied that interest limit is equal to interest limit per person into number of co-owners. Is that okay? இந்த ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். யார் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படி சொன்னாக்க ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஹேஸ் டு பே த டாக்ஸ். ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டினா யாரு? whether they are being the deemed owner or they are being the registered owner or beneficial owner. யாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க beneficial owner-ஆ இருக்கணும். சில சமயம் deemed owner-ஆவும் இருக்கலாம். beneficial owners are usually called as deemed owner. but deemed owner-னா யார் அப்படிங்கறத theoretical aspect-ல நம்ம டீடைலா பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. section 27. so 27ல ப்ராப்ளம் இல்ல, பட் theory இருக்கு. so we have to discuss in detail for section 27. is that clear? so இப்ப இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் உங்களால ரீகேப் பண்ணிட முடியும். clear? salaries-லயும் இதே மாதிரி கொடுத்திருப்பேன். summary chapter summary கொடுத்திருப்பேன்.
ஸோ இது ஒரு கம்ப்ளீட் சம்மரி. இதான் வந்து சேலரி அப்படின்ட்டு. அது தவிர செக்ஷன் வைஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க. இருக்கிறதுலே கம்மியான செக்ஷன்ஸ் வந்து இதுல தான் 3 செக்ஷன் தான். ஸோ வி ஹேவ் ஒன்லி 3 செக்ஷன்ஸ். இதுல செக்ஷன் 15 வந்து சார்ஜபிலிட்டி. இப்போ இதுல இருந்து ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். ஒரு செட் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் ஃபார் எ பர்டிகுலர் ஹெட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சார்ஜபிலிட்டி. ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சார்ஜபிலிட்டி. எந்த பாயிண்ட்ல இது சார்ஜபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம். Now, theoretical aspects of this topic: income from house property. Let me start with section 22. 22, 27 ரெண்டுமே theory. Chargeability 22 and 27 owner. So these are the two theories. Let me complete those two first. Chargeability பத்தி பார்க்கலாம். எந்த point in time this will be taxable under income from house property head. Right. Basis of charge. Income from house property ல எதை பேஸா வச்சு tax levy பண்றாங்கன்னா annual value. Annual value. GAV, NAV. எதுக்கு taxableனா buildings and lands appurtenant thereto. Okay. வெறுமன லேண்ட் மட்டும் வாடகை விடலாமா சார்? ஃபார் கார் பார்க்கிங் ஆர் தே தெம்செல்ஸ் லெவி சம் ஷெட் அண்ட் டூ எ டெம்பரரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். பட் தட் வில் ஃபால் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஆர் பிஜிபிபி இன்கம். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றுல வரணும். யூசுவல் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஸோ பில்டிங் மட்டும் தனியாக பில்டிங்கும் லேண்டும் சேர்த்து தனியாக வாடகை சேர்த்து வாடகை விட்டிங்கன்னா அது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரணும். லேண்ட் மட்டும் தனியாக வாடகை விட்டா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வராது. ஓகே. லேண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் தேர்டோ அப்படின்னு சொன்னாக்க பில்டிங் இருந்தால் அதுக்கு காம்பவுண்ட் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஃபார் வாக்வே அண்ட் ஆல். தட் ஷுட் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் பில்டிங். பில்டிங் தான் இதுல சேர்ந்து வரணும். லேண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் தேர்டோ. பில்டிங் விட்டு நம்ம காம்பவுண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ரோடு மீன்ஸ் பிளேஸ் ஆக்சசபிள் ஸ்லைட் வாக்வே இதெல்லாமே நமக்கு பில்டிங்ல சேரணும். யார் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓனர். என்ன மாதிரியான ஓனரா இருக்கலாம்னா ரெஜிஸ்டரா இருக்கலாமா பெனிஃபிஷியலா இருக்கலாமா? பெனிஃபிஷியலா இருந்தா போதும். இல்ல சார் டீம்டு ஓனரா இருக்கிறார், பெனிஃபிஷியலும் இல்ல ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனரும் கிடையாது, அப்ப டீம்டு ஓனர் will also fall. டீம்டு ஓனர் செக்ஷன் 27ல டிஃபைன் பண்ணி இருக்காங்க. we have to discuss in detail. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்தால் அது வந்து என்னவா மாறிடுது? ஃபாரின் இன்கமா மாறிடுது. ஃபாரின் இன்கமா இருந்தா யாருக்கு டாக்ஸபிள்? ROR taxable, non-resident, resident not ordinary taxable அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து taxable கிடையாது. பட் if it is received in India, இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணி அந்த இந்தியன் இன்கம் மாறிடும், அப்ப மட்டும் taxable. இது நம்ம ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம்ல பார்த்தோமா இல்லையா? இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எப்பவுமே இந்தியாவில் தான் taxable. அது நீங்க ROR இருந்தான்னா RNOR இருந்தான்னா நான் ரெசிடென்டா இருந்தான்னா. ஃபாரின்ல இருந்தால் அதுக்குரிய இன்கம் இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் அது இந்தியன் இன்கமா மாறிடுது, அப்ப எல்லாருமே டாக்ஸ் கட்டி ஆகும். Exceptions, அதாவது it is not going to be taxable under income from house property. The property occupied for own business or professions, self occupied for own commercial purpose இருந்துச்சுன்னா வரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸா இருந்தா மட்டும் செல்ஃப் ஆக்குபைட் கேஸ்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றோமோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். லெட் அவுட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் பர்பஸ் டசன்ட் மேட்டர், இட் வில் பி கால்குலேட்டட் as a let out only. ஆனா என்னுடைய ஓன் பிசினஸ்க்கு என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியே யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் அது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில வருமானம் வராது. அப்ப எங்க வரணும் அப்படி சொன்னாக்கா நேரா that will go to the
PGVP ல இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம், we'll see that later on. ரைட், அது ஒரு சின்ன பிரீஃபிங் நான் கொடுத்துறேன். ஓகே, ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ பிக்கு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கிறார், அதுக்கு ரெண்ட் வருது. இந்த பி இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா செல்ஃப் ஆக்குபென்சி ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ், ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். In this case this will fall under let out, this will fall under let out. Clear? Second, A தன்னுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ உடைய ஓன் பிசினஸுக்கு கொடுக்கிறார், அதுக்கு அங்கிருந்து இங்க ரெண்ட் வருது. ஓகே, செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ், கமர்ஷியல் பர்பஸ். ஓகே, அப்ப ஏ வந்து என்ன பண்ணுவாரு, தன்னுடைய இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார். ஏவுடைய பிசினஸுக்கு தனியா ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பார். ஓகே, ஏக்கு தனியா, ஏவுடைய பிசினஸ் தனியா. இவருடைய இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சேலரி இன்கம், இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, PGBP, capital gains, income from other sources. salary தெரியல. இங்க இருந்து வந்த ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா சார், இங்க வருமானம் இங்க வரக்கூடாது, not applicable. PGBP போடும்போது தன்னுடைய P&L அக்கவுண்ட்ல GP 1 lakh, rent paid, say rent paid being 20,000 rupees. இந்த 20,000 இங்க வரக்கூடாது, இங்க 20 போட்டிருந்தால் அதை போடக்கூடாது. இவர் ரெண்ட் கொடுத்தேன்னு சொன்னால் இவர் ரெண்ட் வருமானம், ஆனா P&L அக்கவுண்ட்ல ரெண்ட் கொடுத்தேன்னு எழுத மாட்டாங்க. அப்ப அங்க எழுத மாட்டார்னா இவருக்கு ரெண்ட் வந்துச்சுன்னு எழுத மாட்டார், இவர் இன்கம் காமிக்க மாட்டார், நாங்க செலவு காமிக்க மாட்டார். தன்னுடைய பர்சனல் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன்கம்னு காமிக்கல, அப்ப வருமானம் கம்மியா இருக்கும், கம்மியான டாக்ஸ் கட்டுவார். அதே மாதிரி தன்னுடைய பிசினஸுக்கு P&L அக்கவுண்ட்ல ரெண்ட் கொடுத்தேன்னு P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்ண மாட்டான். டெபிட் பண்ணலனா இன்கம் ஜாஸ்தி இருக்கும், PGBP இன்கம், அந்த ஜாஸ்தியானதுக்கு என்ன கட்டி ஆகணும், டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும். இங்க கட்டது போல அங்க வந்துருச்சு, அதனாலதான் இங்க நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சப்போஸ் அந்த ரெண்ட் இவர் 20 ரூபாய் இங்க வந்திருந்துச்சுன்னா 30% சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்பாரா இல்லையா? ஆனா PGBP ல வந்து போடும்போது இதை போடக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அவர் லூஸ் பண்றாரு, 20 ரூபாய் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. 20 ரூபாய் இவருக்கு வந்துச்சுன்னா 30% 6,000 ரூபாய் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போக 14,000 ரூபாய் தான் இன்கம். அதுவே PGBP இன்கம்ல செலவுல 20,000 ரூபாய் டெபிட் பண்ணியிருந்தால் அவருக்கு 20,000 ரூபாய் லாபம் குறைஞ்சிருக்கும், இவருக்கு 14,000 ரூபாய் கெயின் ஜாஸ்தி வந்த மாதிரி இருக்கும். இது செல்லாதுன்னு சொன்னதுனால இவருக்கு 20 ரூபாய், இந்த 14 ரூபாய் போடல, ஆனா PGBP ல 20 ரூபாய் போட விட மாட்டேங்கிறான். என்ன சார் இது, அந்த இதுல இருந்தா நான் 30% டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருப்பேனே சார். ஆமாங்க, டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனா உங்களுடைய கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு இருந்தா அந்த டிடக்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஆனா அது போல நான் என்ன பண்ணிடுறேன், ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், depreciation, any other expenses related to this building related expenses can be debited. அது ஒரு 5 ரூபாய், இது ஒரு 3 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா இதை டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 20 ரூபாய் ரெண்ட்டுக்கு பதிலா 8 ரூபாய் டெபிட் பண்ணிக்கிட்டீங்க. அப்ப உண்மையிலுமே 20 மைனஸ் 8 12 ரூபாய் தான் ஜாஸ்தி வந்த மாதிரி அர்த்தம். So if you are classifying that house property for your business purpose, you cannot consider this as income, means income payable or rent payable for the house property. ஆனா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குரிய எல்லா செலவையும் நீங்க P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கலாம், P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இன்கமா கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம்.
அப்ப ஒரு இன்கம் சரியான 5 ஹெட்ஸ்ல சரியான ஹெட்ல நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணோம்னா whether it is being the salary or income from other sources or PGBP எதுல கிளாசிஃபை பண்றீங்களோ அது மாதிரி சில டிடக்ஷன்ஸ் நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க, சில டிடக்ஷன்ஸ் நீங்க லூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். If you consider this 20 being the income from house property, you can enjoy two deductions. One is interest, another one is standard deduction. If you consider this being the business income, what happens? You cannot claim that standard deduction 30%, but the interest, of course, any other maintenance, repair, other expenses related to the building can be debited in your P&L account. Clear? So, property occupied for own business. Occupied for own business. கீழே சொல்லப்பட்டது எல்லாமே பிஜிபிபி தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். இஃப் லெட் அவுட் இஸ் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ஸ், தன்னுடைய ஓன் பிஸ்னஸ் அல்லது ப்ரொஃபஷன்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக காலேஜில் பேங்க்குக்கு வாடகை கொடுக்கறது, போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு வாடகை கொடுக்கறது, கொரியர் ஆஃபீஸுக்கு வாடகை கொடுக்குறாங்க. நான் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்களுக்கு வேணுங்கூடிய புக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது கொரியர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் பெட்டர், அதனால் கொரியர் ஆஃபீஸ் இங்கே ஓரம் வச்சு நடத்திக்கோ. சார் இது வந்து சிட்டியை விட்டு 40 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு சார், யார் சார் வருவார், எங்க ஆளுங்களே வருவாங்கப்பா. ஸோ தென் ஓகே, அப்போ ரெண்ட் நாமினலாக கொடு, 40,000 ரூபாய் ரெண்ட் போகும், நீ ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடு. ஸோ தென் இந்த 40,000 பதிலாக 10,000 ரூபாய் வாங்கியிருந்தால் தட் கேன் பி கன்சிடர் as your income and credited in the P&L account. Rent from the letting out of the property where having the intention of business, not intention of your residential house property let out. Let out intention கிடையாது. Let out for employees, let out for government agencies and banks, etc. Let out to some ancillary unit. Okay, சில ancillary unit. யூஸ்வலா என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல சின்ன சின்ன வேலைகளை வெளியே கொடுத்து வாங்குவேன். அவன் வெளியில கொடுத்து வாங்கும்போது அவன் வந்து சார் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறோம் சார், எங்களுடைய ஆஃபீஸ் அங்கே வச்சு நான் பண்றேன் சார். வேண்டாம், நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பக்கத்துல ஒரு இடம் காலியா இருக்கு, அங்கே ஷெட் போட்டு நீ ஒர்க் பண்ணு, வேணா நான் வந்து எப்போ இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிப்பேன். அப்ப நான் வாடகை கொடுத்துருக்கிறதுக்கான பர்பஸ் வாடகை சம்பாதிக்கிறது கிடையாது, என்னுடைய பிசினஸ் ஸ்மூத்தாவும் பெட்டராகவும் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக வாடகை கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த வாடகை எல்லாமே நீங்க P&L கிரெடிட் சைட்ல போடணும். இட் இஸ் நாட் யுவர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம், இட்ஸ் யுவர் பிசினஸ் இன்கம். கிளியர்? பார்ட்னர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ்டு பை த ஃபர்ம், அப்பயும் இதே லாஜிக் தான். பார்ட்னர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இது பிஜிபிபி இன்கம்ல வந்துடணும். ஓகே, ஓனருடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் பிசினஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரி 4 பேர் பார்ட்னரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒருத்தருடைய ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்றாங்கன்னா அப்பயும் இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான், இதே ட்ரீட்மெண்ட். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் an assessee engaged in the business of letting out the properties. நான் ஒரு 20 வீடு வச்சிருக்கிறேன் சார், என்னுடைய நோக்கமே இந்த வீடுகளை வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிறது தான். வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமாக MOA as well as AOA ல நான் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க then it will be considered as what? Business income. உங்களுடைய தொழில் என்ன? வாடகை விடுறது தான் சார் என்னோட தொழில். முழு நேரமே என்னுடைய பிசினஸ் வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிறது என்னுடைய நோக்கமா இருக்குன்னா அவர் எதுல கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம்? பிஜிபிபில கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம் rather than income from house property. Clear? Hope you will be able to understand this part. Any doubts here? Charging section is over. Section 23 class 1 NAV calculation and all இது ஃபார்மேட் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இந்த ஒரு பார்ட் வந்து சில சமயம் கொடுக்குறாங்க, மேக்ஸிமம் இது வராது. முனிசிபல் வேல்யூல நெட் ரேட்டபிள் வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா முனிசிபல் வேல்யூல இருந்து ஒரு 10% முனிசிபல் டாக்ஸுக்காக லெஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கான்னு அர்த்தம். யூ ஹேவ் டு கிராஸ் அண்ட் ரைட். இப்போ ரீசெண்டாக இது கேட்கறது இல்லை, சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் வந்தால் தெரியணுங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறேன். முனிசிபல் வேல்யூ 1 lakh, முனிசிபல் டேக்ஸ் வந்து 10,000 rupees. 10,000 rupees. சில சமயம் நெட் ரேட்டபிள் வேல்யூ முனிசிபாலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தானா இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணி 90,000 ரூபாய் இருக்குன்னு அர்த்தம். அண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் இஸ் யூஷுவலி 10% சொன்னால் 90க்கு 10% போடக்கூடாது, இந்த டேக்ஸ் போக இருக்கிறதா இந்த 90 அர்த்தம். அப்போ 90/90% போடணும். அப்படி போட்டால் நமக்கு ஃபுல் முனிசிபல் வேல்யூ கிடைக்கும். இது கொஞ்சம் ரேர் தான், அதனால ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஆனால் படிக்கும்போது சார் இது புதுசாக இருக்கே சார் சொல்லலன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். Section 23 first part over. So what happens are here? Municipal tax.
Payable either in India or abroad can be deductible. Deductible only if paid by owner. Means on payment basis. Can the NAV be negative? Okay. NAV, gross annual value minus net annual value. Sorry, municipal tax paid. Varadu net annual value. Can it be negative in case of let out? Self-occupied and NAV 0 தான். Let out and GAV and நம்ம municipal tax less பண்ணாக்க NAV கிடைக்கும். Now the question is that NAV negative possible? Possible. எப்ப அப்படி சொன்னாக்க municipal tax can be deductible on payment basis. 20 வருஷமா tax pay பண்ணாம இருந்திருக்கிறார், ஒரு வருஷத்துக்கு 10,000 ரூபாய் tax. அப்ப 20 வருஷத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு. Gross annual value வந்து 1,20,000 வருது. So you are going to subtract 2 lakhs from the GAV, then your NAV being 80 negative possible. Okay, என்ன ஒரு முறை one word question கொடுத்திருக்காங்க. Can the NAV be negative in case of let out property? Yes, where the GAV is less than the municipal tax, because the municipal tax is paid not for 1 year, accumulated for a longer period, paid together with all this due in this year. If you pay the municipal tax in advance, can it deduct? No. Municipality tax அடுத்த வருஷத்துக்குரியது இப்பே பே பண்ணிட்டாக்க deductions claim பண்ணிக்கலாமா சார்? No. Okay, paid in advance cannot be deductible. அந்த இயர் வந்த பிறகு தான் நீங்க claim பண்ண முடியும். Suppose municipal tax pay பண்ண பிறகு அது government refund பண்ணிட்டாங்க. Okay. So ஒரு முறை government என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா state governmentல municipal tax கண்ணாப்தான் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க municipal tax. Okay. There were public agitation, உடனே கவர்மெண்ட் உடைய நார்ம்ஸ் படி எல்லாத்துக்கும் 30% வைவர் கொடுங்க அப்படின்ட்டாங்க. ரொம்ப பேர் கட்டல, ஆனா நான் கட்டிட்டேன். கட்டின பிறகு வைவர் கொடுங்கன்னு சொன்னோன்னே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, வைவர் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ அவங்க எனக்கு திருப்பி தர மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ தட் அமௌண்ட் இஸ் ரீஃபண்டட் டு மீ. இஃப் எனி வைவர் மேக்ஸ் மீ டு கெட் த மணி பேக், கேன் இட் பி சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த முனிசிபல் டேக்ஸ் அப்படின்னா நோ நீட் டு சப்ட்ராக்ட், தட் வில் பி நான் டாக்ஸபிள். அது டாக்ஸ்ல வரக்கூடாது, வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிளியர்? Municipal tax refund not taxable. Right. இப்ப வீடு வாடகைக்கு விடுறாங்க. A owner and tenant. Owner tenantக்கு residential house property வாடகை கொடுக்கிறார். Tenant ownerக்கு ரெண்ட் கொடுக்கிறார். அது தவிர வேற என்ன கொடுக்கணும்? டெபாசிட் அட்வான்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கா இல்லையா? 3 months அட்வான்ஸ், 4 months அட்வான்ஸ். யூஸ்வலா 3 to 6 months, மேக்ஸிமம் 10 month ரெண்ட் வந்து அட்வான்ஸ் வாங்குவாங்க. எதுக்காக வாங்குறாங்க? டு சேவ் கார்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி. ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் பண்ணாங்கன்னா அதுல இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அல்லது ஒரு மாசம் லேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக சேஃப்டிக்காக வாங்கிக்கிறாங்க. So why it was so? So this one is for safety purpose காக. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, 60 மாசம் ரெண்ட் முன்னாடி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்குவாங்க. இது சேஃப்டி பர்பஸா அப்படின்னா நோ. ஆனா என்ன இருக்கு, என்ன சார் 60 மாசம் ரெண்ட் மொத்தமா சேர்த்து கேட்கறீங்களே சார், உங்களுக்கு நான் ரெண்ட்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறேன் சார். யூஷுவல் ரெண்ட் மாசம் 10,000 ரூபாய், 60 மாசம் ரெண்ட் முன்னாடியே கொடுத்துட்டீங்கன்னா 4,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும். அப்ப இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் பீயிங் 10,000, இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10,000. 4,000 plus rent waiver due to getting huge deposit will also be includable with the rent. Clear? புரியுதா? மொத்தமா கொடுத்துருங்க சார், உங்களுக்கு நான் வைவர் கொடுக்குற ரெண்ட்டுக்கு எனக்கு பணம் தேவைப்படுது. இந்த ஒத்திக்கெல்லாம் வாங்க அப்படிம்பாங்க, லீஸுக்கு மொத்த வேல்யூ வாங்கிடுவாங்க, ரெண்ட் மாசம் மாசம் கட்ட மாட்டாங்க. அப்ப ரெண்ட் மாசம் மாசம் கட்டலன்னா நோஷனல் ரெண்ட். மாசம் மாசம் நீங்க இந்த ஒத்திக்கு வாங்காம வாடகை விட்டு என்ன நம்பர் வந்திருக்குமோ அது உங்களோட ரெண்டா கன்சிடர் பண்ணி இருக்கணும்.
மொத்தமா வாங்கின அமௌண்ட் திருப்பி தந்துடுறேன் சார், நான் திருப்பி தந்துடுவேன் சார், ஒரு பைசா கூட பிரயோஜனம் இல்லை, அப்படிலாம் கிடையாது. யூ ஆர் நாட் கலெக்டிங் த அட்வான்ஸ் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட். ஸ்மால் மணி இல்ல, பிக் மணி வாங்கி வச்சிருக்கிறீங்க, அதனால ரெண்டை நீங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் அட்வான்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 6 மாசம் அட்வான்ஸ் பிளஸ் 6 மாசம் அட்வான்ஸ். இந்த அமௌண்ட்டை நான் ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறேன் சார், இந்த அமௌண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ரெண்ட்டுக்கு அப்படின்ட்டு. ரெண்ட் மாசம் மாசம் 10,000 ரூபாய். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 6 மாசம் ரெண்ட் ஜாஸ்தி கொடுத்ததுனால நீங்க எனக்கு எவ்வளவு கொடுத்தா போதும், 8,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும் அப்படின்ட்டு. இந்த 6 மாசம் ரெண்ட் வந்து இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 2,000 ரூபாய் மாசம் மாசம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே போறேன் அப்படின்றான். அப்ப ரெண்டல் இன்கம் எவ்வளோ, ரெண்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 8,000 பிளஸ் every month that non-refundable portion of advance adjusted. Non-refundable portion இருக்குல்ல, அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன் non-refundable. இது வந்து ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So rent could be, the deposit or advance could be non-refundable or refundable. Non-refundable இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அதுக்காக நான் ரெண்ட்டை குறைச்சிருப்பேன், ரெண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லி அர்த்தம். அந்த அமௌண்ட்டை இன்க்ளூடபிள் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி 8,000 பிளஸ் non-refundable advance is adjusted here proportionately. 6 மாசம் வாடகை முன்னாடி வாங்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கு 5 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு வருஷம் மாசம் மாசம் ஒரு 1000 ரூபாய் குறைச்சிக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த 1000 ரூபாய் நீங்க சேர்த்து ஆகணும். Refundable deposits இருந்தா if it reduces that rent payable by way of interest. Refundable deposit first கேசஸ்ல ரெண்ட்ல ஒன்னும் இம்பாக்ட் இல்ல, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. ஆனா refundable deposit charged for 60 months, அதனால ரெண்டோட வேல்யூ குறைச்சிட்டீங்கன்னா that amount reduced will also be includable in the property income. Property income நம்ம சேர்த்து ஆகணும். You have to include that also as a part of property income. Is that clear? Hope you'll be able to understand the municipal tax case as well as deposits case related additional theory. Clear? Now, doctrine of mutuality. Doctrine of mutuality. Now, ஒரு NPO இருக்கு, நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை மெம்பருக்கு வாடகை கொடுத்துருக்கிறாங்க. அதுல இருந்து இவங்க என்ன வாங்குறாங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குறாங்க ஆர் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க. Now the question is it falling under income from house property ன்னு சொன்னால் டாக்ட்ரின் ஆஃப் மியூச்சுவாலிட்டி படி கிடையாது. Mutuality என்ன அர்த்தம்? NPO is nothing but our club is nothing but what? An association of team. A team of 10 to 20 people. அந்த 10-20 பேர் சேர்ந்து பொருள் சொத்தை வாங்கி அந்த சொத்தை அந்த 10 பேர் 20 பேருடைய பெனிஃபிட்டுக்கு என்ஜாய் பண்றாங்கன்னா மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்னு அர்த்தம். மியூச்சுவல் கன்சர்ன். ஒரு குடும்பத்தில் 4 பேர் இருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் சம்பாதிச்சு இன்னொருத்தர் செலவு பண்ணிக்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? மியூச்சுவாலிட்டி. ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிறது பதிலாக இங்க வந்து NPO itself a family. Okay, family of members. So ஃபேமிலி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு அதை எல்லாருமே சேர்ந்து அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இன்கம் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் a common benefit only. It's not a business mode for the NPO. அப்ப this will not be taxable under income from house property. HP, house property of a club being the NPO association, let out to members is not taxable. It's not taxable. SSA club is a private members club which provides entertainment to its members by offering accommodation, library, reading room, etc. எல்லாமே தன்னுடைய மெம்பர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க, வாடகை கொடுக்குறாங்க. The club also earned income by letting out its marriage hall to non-members by making them temporary members. Non-members, right? Okay. மெம்பர்ஸுக்கு ஓகே, இவங்கெல்லாம் மெம்பர்ஸ் கிடையாது. மெம்பர்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு நாம இதை ஆஃபர் பண்றது இல்லை. உடனே என்ன சொல்றேன்,
உங்களுக்கு ஒரு மேரேஜ் ஹால் 2 நாள் வாடகை வேணுமா, அப்ப நீங்க வந்து மெம்பர் ஆயிடுங்க. மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் எவ்வளவு, ஒரு 1000 ரூபாய். அப்படி பண்ணீங்கன்னா மேரேஜ் ஹால் எவ்வளவு ரேட்டு கொடுப்பீங்க, 10,000 ரூபாய் கொடுப்பேன். இல்ல அப்படி சொன்னாக்க மேரேஜ் ஹால் நான் தர மாட்டேன். So if you are being the member, I will let the marriage hall will be given to you, okay, as a rental. உடனே அந்த 1000 ரூபாய் கொடுத்து நான் மெம்பர் ஆகிக்கிறேன், மெம்பர் ஆகிட்டு மேரேஜ் ஹால் வாங்கிக்கிறேன். மேரேஜ் செலிப்ரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு நான் மெம்பர்ஷிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிடுறேன், ரெனியூவல் பண்ணாமல் விட்டுறேன். In that case they are temporary members only. In this case it is taxable. In this case it is taxable. Temporary members இருந்தால் இது taxable. The club contends that the doctrine of mutuality would apply in such case and hence its income would not be taxable. இதுலயும் doctrine of mutuality applicable, அதனால எனக்கு அந்த rental income taxable இல்லைன்னு ஆர்கியூ பண்ணாங்க. இது went to the court. யூசுவலா என்பிஓக்கும் மெம்பர்ஸுக்கும் நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் வந்து மியூச்சுவாலிட்டி இருக்கிறதுனால என்ன கிடையாது, டாக்ஸ் கிடையாது. ஆனா டம்மியா ஒரு ஆளை மெம்பரா மாத்தி இந்த பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஷிப் கேன்சல் பண்ண அது ஏமாத்து வேலை தானே. திஸ் கேஸ் வென்ட் டு தி கோர்ட். சோ சிஇடி வெர்சஸ் பாங்கிப்பூர் கிளப் லிமிடெடுக்கு நடந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ரெசிட் ஃப்ரம் மெம்பர் இஸ் எக்ஸம்ப்ட்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இதை வச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லா நான் மெம்பரையும் டெம்பரரி மெம்பர் ஆக்கி இந்த பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணோம்னா திரும்பவும் கேஸ் கோர்ட்டு போச்சு. அந்த கேஸ் வந்து சிஐடி வெர்சஸ் திரிவேந்திரம் கிளப்புக்கு. ஓகே, பங்கிப்பூர் கிளப் ஒன்னு மெம்பர், திரிவேந்திரம் கிளப் வரும்போது டெம்பரரி மெம்பர்ஷிப். டெம்பரரி மெம்பர்ஷிப் கிரியேட் பண்ணி ரெண்ட் ரிசீவ் பண்ணி இருக்கிறாங்க டு அவைல் தி கிளப் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது ஏமாத்து வேலை இல்லையா, அதனால இது வந்து எக்ஸம்ஷன் கிடையாதுன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸுக்கும் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் வெர்சஸ் பங்கிப்பூர் கிளப் அண்ட் திரிவேந்திரம் கிளப். Clear? Hope you will be able to understand this part. So income is taxable based on the notional income, not the real income. நம்ம பார்த்தோம். அதுபடி பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஹவுசஸ் மோட்டேன் நான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் கண்டுபிடிச்சல அதுதான் உங்களுடைய ரெண்டல் இன்கம். நோஷனல்ல ஐ வில் டேக் தட் ஒன் ஒன்லி. இன் கேஸ் ஆஃப் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி ரிமைன்ஸ் வேக்கன்ட், வேக்கண்டா இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் வில் பி த ஜிஏவி. எப்ப, இஃப் த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் இஸ் மோர் தென் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவபிள். ஓகே, அண்ட் in case of HP held as a stock in trade for more than 2 years, 2 வருஷத்துக்கு மேல ஹோல்ட், 2 வருஷம் வரைக்கும் தான் allowed. Okay, if you are being the builder and you constructed the house property and remains unsold for 2 years which is your stock in trade அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம் if there is no any benefit. 2 வருஷத்துக்கு மேல வாடகை கொடுக்காம நீங்க வச்சிருக்கீங்க, விற்கவும் முடியல அப்படி சொன்னாக்க அதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுடையது, லெட் அவுட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, வருமானம் வந்திருக்குன்னு போடணும். சார் வருமானமே வரல அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணீங்கன்னா no need to worry about that. Your expected rent will be the GAV. Your expected rent will be the GAV. Clear? Unrealized rent நம்ம previous classல பார்த்தாச்சு. Interest calculations அதோட theory நம்ம previous classல பார்த்தாச்சு. Section 27 பத்தி நம்ம பார்க்கணும். Deemed owner, who's owner, இந்த definitions எல்லாமே section 27ல கொடுத்திருக்காங்க. Annual chargeல என்ன அப்படின்ட்டு I am going to discuss that one now. Okay? ஓனர்னா யார், யார் பேர்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்டர் இருக்கோ அவர் தான் ஓனர். இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு டாக்ஸபிள், ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, பெனிஃபிஷியல் ஓனரா இருக்கலாம், டீம்டு ஓனரா இருக்கலாம். அப்ப டீம்டு ஓனர்னா யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க செக்ஷன் 27ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. செக்ஷன் 27ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. So I am going to explain section 27 here. டீம்டு ஓனர்னா யார்? Clear? Second, holder of impartial estate. In case of impartial estate, அது யார் ஹோல்டரா இருக்கிறாரோ he is being the deemed owner. Clear? Second point நம்ம முடிச்சாச்சு. A அவருடைய சன் 1 சன் 2 2 பேர் இருக்கிறாங்க. A இறந்துட்டார். இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்ப ஏவுடைய பேர்ல இருக்கு. இன்னும் பார்ட்டிஷன் போடல, பிரிக்கல, பார்ட்டிஷன் போடாதது. இப்ப இந்த வீட்டுக்கு வாடகை வருது, அதுக்கு யார் டாக்ஸ் கட்டணும்னா செகண்ட் சன் இஸ் த ஹோல்டர் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்ப அந்த வீட்டில் தங்கி வேலை செய்யறது யாருன்னா செகண்ட் சன். ஃபர்ஸ்ட் சன் லிவ்ஸ் அவுட் சைட் இந்தியா.
So as he lives in outside India, the entire responsibility of maintaining collection of rent is in the hands of son too. Abina, he is called deemed owner. He is called deemed owner. Clear? இன்னும் பார்ட்டிஷன் போடல, பார்ட்டிஷன் போட முடியாத சொத்து. பார்ட்டிஷன் போட முடியாத சொத்துன்னு என்ன அர்த்தம்? சில பேர் சொத்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பசங்க பேர்ல எழுதி வைக்கும் போது ரொம்ப அழகா எழுதி வச்சிருப்பாங்க. இந்த சொத்தை பசங்க மேல ரொம்ப நம்பிக்கை, இந்த சொத்தை என் பையன் விற்க கூடாது, வாடகை விட்டு வாடகை வரதை வச்சு சம்பாதிச்சு அவங்க குடும்பத்தை நடத்தணும், ஏன் அவனை நடத்த துப்பு இல்லையா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதி வைக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச 2-3 கேஸ் பார்த்துட்டேன். This property is not saleable by my generation, my son or daughter. அவங்களுடைய வாரிசு வந்தாங்கன்னா அவங்க விற்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு. ஈவன் சில பேர் 3 ஜெனரேஷன் வரைக்கும் விற்க கூடாது. இதை வாடகை வச்சு சம்பாதிக்கிறத வச்சு இந்த வீட்டை பராமரிப்பு பண்றதும் அதுக்கு மேல மிச்சம் இருந்தால் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற ஷேர் பண்ணிக்கலாம், இல்லை தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஒரே ஊர்ல ஒரு வீடு அப்படிதான் ரொம்ப டேமேஜா இருக்கும், எவனுமே இருக்க மாட்டாங்க. என்னங்க இப்படி இருக்கு, இந்த வீடை விற்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க, வாங்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இப்ப கரண்ட் லிவிங் ஜெனரேஷன் வந்து அதை விற்க முடியாது. That's how the case was there. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்த பிறகு அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் வந்த பிறகு அப்பதான் விற்கிறாங்க. அப்ப அப்பா போன பிறகு 2-3 பசங்க அதை அனுபவிக்கலாம்னு சொல்லி எழுதி வச்சுட்டாருன்னா இது ஒன்றும் பார்ட்டிஷன் போட முடியலன்னு அர்த்தம், இம்பார்ஷியபிள் எஸ்டேட். இப்ப அந்த வீடை டெம்பரரி யார் தங்கி அனுபவிக்கிறாரோ அவர் தான் டீம்ட் ஓனர், அவர் அதுக்குரிய டாக்ஸ் அவர் தான் கட்டணும். Is that clear? Hope you'll be now able to understand. Second case. Third case. Cooperative society. Cooperative society and members. கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வீட்டை மெம்பருக்கு அலாட் பண்றார். மெம்பர் இருக்கணும்னு என்ன பண்ணி ஆகணும், ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கணும். மெம்பர் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டார். கொடுத்த பிறகு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி வந்து வீட்டை ஒவ்வொருத்தருக்கும் அலாட் பண்ணிட்டு வராங்க. மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் இஸ் அலாட்டட் டு மெம்பர்ஸ். வீட்டை மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் அலாட் பண்றாரு. இவருக்கு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அலாட் பண்ணிட்டாங்க. அலாட் பண்ணதும் இல்லாம இது ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட். அலாட் பண்ண போது என்ன சொல்றாரு, இதோட ஒருத்துக்கு நீங்க வந்து இஎம்ஐ கட்டணும்ட்டார். ஃப்ரீயா தர மாட்டாங்க, மாசம் அமௌண்ட் கொடுக்கணும்ன்றவாங்க. இவரும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டார். இந்த இஎம்ஐ எத்தனை வருஷம் கட்டணும்னா 20 வருஷம் கட்டணும். அது வரைக்கும் இந்த வீடு யாருடைய பேர்ல இருக்கு, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி பேர்ல தான் இருக்கும். ஓகே, ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி is in the name of cooperative society up to how many years? 20 years. Last கட்டின பிறகு after 20 years name transfer happens. அப்ப இந்த வீட்டுக்கு யார் உரிமையாளர், யார் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க முதல் 20 வருஷத்துக்கு மெம்பர், அதுக்கு பிறகு மெம்பர் தான். முதல் 20 வருஷம் வரைக்கும் வீடு அவர் கைக்கு வந்துருச்சு, அவர் தான் அனுபவிக்கிறார். anyhow he is going to purchase 20 years later the house property is going to be transferred in his own name after 20 years. அப்படின்னா இந்த பீரியட்ல அவர் யாரா இருக்கிறார், டீம்டு ஓனர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ்ல அவர் டாக்ஸ் கட்டணும். 20 வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் யாரு, ரெஜிஸ்டர்டு ஓனர் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் ஓனர், he has to pay the tax. டீம்டு ஓனர் அப்படிங்கிறது எதனால வருதுன்னா பெனிஃபிஷியல் ஓனர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ்னால அவர் கிடைச்சிருக்கு. இது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் மே பி வாட் அதர் தென் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, லைக் கம்பெனியா இருக்கலாம், ஹவுசிங் கம்பெனியா இருக்கலாம், அல்லது எனி அதர் என்டிட்டியா இருக்கலாம். அந்த மெம்பர்ஸுக்காக செஞ்சாங்கன்னா தட் வில் பி டெல்ட் திஸ் வே. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி அலாட்டட் அண்டர் ஹவுஸ் பில்டிங் ஸ்கீம். A member of a cooperative society or company or AOP, என்னவா இருக்கலாம், கம்பெனியாவும் இருக்கலாம் அல்லது ஏஓபியாவும் இருக்கலாம், அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸாவும் இருக்கலாம். டு whom a building or part thereof is allotted, இவருக்கு வீடு அலாட் ஆயிருக்கு, இவர் மெம்பர்னா மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் முன்னாடி கட்டியிருப்பார். ஆர் லீஸ்ட் அண்டர் ஹவுஸ் பில்டிங் ஸ்கீம் ஆஃப் சொசைட்டி, கம்பெனி, அசோசியேஷன் shall be deemed to be the owner of that building. யாரு, இந்த அலாட்டி மெம்பர் தான் டீம்டு ஓனராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். So he has to pay the tax for that. Is that clear? Hope you'll be now able to understand the second part. Okay, so a member of cooperative society getting allotted by the cooperative society under house property means house building scheme padi,
அலாட் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் இனிமேல் யார் தான் ஓனர்? அந்த மெம்பர் தான் டீம்டு ஓனர். அது கம்பெனியா இருக்கணும், அது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கம்பெனியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இதுவும் இருக்கலாம், ஏஓபியாவும் இருக்கலாம். Fourth point. Buyer, seller. வீடு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார். ஓகே. பையர் இவருக்கு வீடுனா சாவி கொடுத்துட்டார். இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? கன்சிடரேஷன் கொடுத்துட்டார். ஆனா செல்லர் வந்து பிக்கு வீடு வித்ததுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு, கையெழுத்து போடல. பணத்தை கொடுத்தார், சாவி கொடுத்துட்டார். சார் 2 மாசம் தள்ளி நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்ட்டார். அந்த 2 மாசம் வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யார் ஓனர்னா, எஸ், யார் அவரு? ரெஜிஸ்டர்டு ஓனர். ஆனா இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த அசெட் வந்து இப்ப யார் தான் என்ஜாய் பண்ணுவார்? பி தான். இனிமேல் திரும்பவும் எஸ்ஸால வாங்க முடியாது. பணத்தை வாங்கிட்டாரு, சாவியை கொடுத்துட்டார். லீகல் டாக்குமெண்ட் ஒன்லி பெண்டிங். இது பேர் சப்ஸ்டான்ஸ் ஓவர் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. சப்ஸ்டான்ஸ். உண்மை என்ன? பி தான் ஓனர். ஃபார்ம் அர்த்தம் லீகல் ஃபார்ம். லீகல் ஃபார்ம்ல யார் ஓனர்? செல்லர். As per the legal formalities, yes being the owner as his name is in the registration book. Okay. Seller being the registered owner, but really who is the owner? Buyer the owner ஆயிடுறார். As per the Transfer of Property Act, இதுக்கு பேர் part performances. Full performance எதுவும் பண்ணிக்கல. Part performance. Handover of house property and collection of consideration is over. Legal registration is still pending. Part completion. Even though in case of immovable property, part completion will be considered as transfer. So automatically B is the real owner hereafter, called as deemed owner. He has to pay the tax. Clear? Possession holder of property in part performance of the act under Transfer of Property Act will be considered as deemed owner. Clear? Then let's see. Holder of power of attorney. Buyer, seller. இவருக்கு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுத்திருக்கிறார். பையர் செல்லருக்கு கன்சிடரேஷன் கொடுத்திருக்கிறார். ஓகே. பவர் ஆஃப் அட்டார்னின்னா இந்த வீடை நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறேன்னு அது பேர் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி. ஓகே. அதுல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி இருக்கு, கம்ப்ளீட் அப்சல்யூட் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி இருக்கு. என் வீடு வாடகைக்கு கேட்டாங்கன்னா அவங்கள திறந்து காமிங்க, கிளீன் பண்றது இந்த வேலையெல்லாம் நீங்க செய்யலாம். யாராவது வாங்க வராங்கன்னா இந்த வீடை காமிங்க, பேரம் பேசுங்க, இந்த வேலையெல்லாம் செய்யுங்க, ஆனா விற்க முடியாது. அப்படின்னா அது பேர் பார்ஷியல் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி. இந்த வீடு அது அனுமதியே இல்லாமல் நீங்க விற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க கம்ப்ளீட் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி. இப்போ ஃபுல் ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இந்த வீட்டை நீங்க, அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, நான் உங்க வீட்டை வாங்கி நான் என் பேர்ல பதிவு பண்றேன்னா அரௌண்ட் 10 to 12% நான் வந்து டாக்ஸ் கட்டணும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கட்டணும். ஓகே, 10 to 12%. பட் நான் இந்த வீடை அனுபவிக்கிறதுக்கு வாங்கல, கை மாத்தி விட்டு லாபத்தை பார்க்கலான்னு வாங்கி இருக்கிறேன். ஐ சப்போஸ் டு செல் டு தேர்ட் பார்ட்டி டு earn the money. I have no intention to make the profit of that. Okay, means possession out of that. So only profit no. அப்ப நான் உங்ககிட்ட வாங்கும்போது 10% டாக்ஸ் கட்டி இருக்கிறேன். திரும்ப இன்னொரு விற்கும் போது அவன் பதிவு பண்றது 10%, 20% தண்டத்துக்கு போகும். ஸோ ஒரு வீடு 1 கோடி ரூபாய் இருக்குன்னா 10% 10 லட்சம் ரூபாய் நான் என்ன கட்டி இருக்கணும்? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ். நான் இன்னொருத்தனை விற்கிறேன்னா நான் எவ்வளவு லாபத்தை எதிர்பார்ப்பேன்? 1 கோடி ரூபாய் கன்சிடரேஷன், 10 லட்சம் ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டி இருக்கிறேன். 1 கோடி 10 லட்சம் ரூபாய், எனக்கு 10 லட்சம் லாபம், 1 கோடி 20 லட்சம் ரூபாய் கொடுங்க. என்கிட்ட இருந்து வாங்குறவன் அதுக்கு தாண்டி விலையை பிக்ஸ் பண்ணணும், லாபம் தேவையில்லாம போகுது. அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? பவர் ஆஃப் அட்டார்னி வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பெருசா செலவு இல்லை, இந்த டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேன். உண்மையிலுமே ஒரு பையர் வருவார்ல, அவர்கிட்ட கை மாத்தி விட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டன் இன் இஸ் ஓன் நேம், யாருடைய பேர்ல? இன்னொருத்தரோட நேம்ல. இவர் நியூ பையர் ஒருத்தர் வந்தார். வந்த உடனே இவர்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டு வீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றார். பையர் கிட்ட இருந்து இவர் கன்சிடரேஷன் வந்துருச்சு. வந்த பிறகு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இவர் பண்ணி கொடுத்துறாரு. இப்பதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாரு.
The moment the asset is transferred to B, asset இல்ல, assets உடைய complete handling rights வந்து B க்கு transfer பண்ணாருன்னா அது பேர் power of attorney. B power of attorney வாங்கி வச்சிட்டாருன்னா இனிமேல் B தான் deemed owner. B தான் deemed owner until it is sold to the real buyer. அப்ப இந்த registration taxes save பண்றாங்க. That's how it is happening. Okay, holder of power of attorney. So what happens, sir, in case of disputed ownership? Disputed ownership, யார் ஓனர்னு தெரியல, நான் ஒரு வீடு வச்சிருக்கிறேன், இன்னொருத்த எம்எல்ஏ கேஸ் போட்டா அந்த வீடு எந்துன்ட்டு, இட்ஸ் இன் அண்டர் கோர்ட். இப்போ யார் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது? இன்னைக்கு நான் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன், இன்னைக்கு ஃபுல் பெனிஃபிட் நான் தான் என்ஜாய் பண்றேன்னா இந்த கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும் ஐ எம் பீங் த டீம்ட் ஓனர், ஐ எம் பீங் த டீம்ட் ஓனர். ஸோ யார் லீகல் ஓனர் அப்படிங்கிறது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல. பெனிஃபிஷியல் ஓனர் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் டீம்ட் ஓனர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், ஓகே, நான் பில்டிங் ஓனர் வந்து ஏ, லேண்ட் ஓனர் பி இருக்கலாமா? இன்னொருத்தனுடைய லேண்ட வாடகைக்கு எடுத்து அதுல நான் பில்டிங் கட்டி இருக்கிறேன். இன்னொருத்தனுடைய லேண்ட வாடகை எடுத்து நான் பில்டிங் கட்டிட்டேன். இப்ப இந்த பில்டிங் நான் வாடகை கொடுக்குறேன், லேண்ட் நான் வாடகை வாங்கினேன், தனியா என்ன கொடுக்குறேன்? ரெண்ட் கொடுக்குறேன். லேண்ட் வாங்கினதுக்கு நான் மாசம் 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன். அந்த லேண்ட்ல பில்டிங் கட்டிட்டு அதை வந்து 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் வாடகை விட்டுருக்கிறேன். ஓகே, இந்த 20 லட்சம் ரூபாய் பில்டிங் வாடகை விட்டுருக்கிறேன்ல, this will fall under income from house property. land வாங்கி இருக்கிறேன்ல, that will fall under income from other sources. B க்கு வந்து income from other sources வரணும், A க்கு வந்து income from house property. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பில்டிங் வாடகை விட்டா மட்டும்தான் income from house propertyல வரும், லேண்ட் தனிப்பட்ட முறையில் வாடகை விட்டு இருந்தால் இதுல வராது. ஆனா பில்டிங் வந்து பிரிக்க முடியாமல் லேண்ட் பில்டிங் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் ஒர்க் பண்ண காலேஜ்ல லீஸுக்கு வாங்கிட்டாங்க லேண்ட, 99 years லீஸ். லீஸுக்கு வாங்கின பிறகு அங்க வந்து காலேஜ் கட்டிட்டாங்க. ஓகே, அந்த காலேஜ் எத்தனை வருஷம் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம்? 99 years they can enjoy the college. ஓகே, சோ அந்த லீஸுக்கு விட்டு அந்த லெஸ்ஸார் இருக்கிறாருல, அவருக்கு மாசம் மாசம் வாடகை கொடுப்பாங்க. அந்த வாடகைக்கு பேர் என்னது? லீஸ் ரெண்ட். தட் வில் பி இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஏன்னா அவர் லேண்ட் தான் வாடகை கொடுத்துருக்காரு. பில்டிங் கட்டிட்டாங்க, அந்த பில்டிங் அவங்களுடைய பிசினஸ் யூஸ் பண்றாங்க. திடீர்னு அந்த பில்டிங் வாடகை விடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? பண்ணிக்கலாம். அப்படி வந்துச்சுன்னா பில்டிங் யார் ஓனரோ அவர் தான் டீம்ட் ஓனர். ஹி ஹஸ் டு பே த டாக்ஸ் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. பில்டிங் ஓனர் இஸ் த டீம்ட் ஓனர் where the property has been constructed on a leasehold land. leasehold landல நான் வாடகை கட்டி பில்டிங் கட்டினேன்னா லேண்ட் ஓனர் இந்த ஓனர் வருவாரா இல்ல பில்டிங் ஓனர் வருவாரா அப்படின்னா பில்டிங் ஓனர் தான் வரும். பில்டிங் ஓனர் ஷுட் ஃபால். வீட வாடகைக்கு வாங்குறாங்க, ஒத்திக்கு வாடகைக்கு. அந்த லீஸ் பீரியட் வந்து 12 வருஷத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அந்த டெனன்ட் தான் டீம்ட் ஓனர். 12 வருஷத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா டெனன்ட் டீம்ட் ஓனர். அப்ப நீங்க லீஸுக்கு ரெண்ட் போடும்போது அக்ரிமெண்ட் போடும்போது இந்த வீடு நான் வந்து 15 வருஷம் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டால் யார் இனிமேல் டீம்ட் ஓனர்னா டெனன்ட் தான் டீம்ட் ஓனர். டெனன்ட் பீயிங் தி டீம்ட் ஓனர். சப்போஸ் 10 வருஷம் தான் சார் அக்ரிமெண்ட், ஆனா அந்த அக்ரிமெண்ட்ல 10 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு 10 வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட்ல எழுதி இருக்கிறேன். The lease term being 10 years extendable to another 10 years னு சொன்னால் primary lease term plus extended period ரெண்டும் சேர்த்து 12 வருஷத்துக்கு மேல போச்சுன்னா tenant is the deemed owner. ஓகே, வாடகை போகும்போது 12 வருஷத்துக்கு மேல அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தால் tenant is the deemed owner. அக்ரிமெண்ட் போடும்போது 5 வருஷம் போட்டு எக்ஸ்டெண்டபிள் அப்படி சொல்லி ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு, அந்த எக்ஸ்டெண்டட் பீரியடோட சேர்த்து 12 வருஷத்துக்கு மேல வந்துச்சுன்னா அப்பயும் tenant being the deemed owner. ஆனா அக்ரிமெண்ட் போட்டது 12 வருஷத்துக்கு கீழே எக்ஸ்டெண்டபிள் அப் டு 100 years 200 years சொன்னாலும் லேண்ட் பில்டிங்கோட ஒரிஜினல் ஓனர் தான் யாரு? டீம்ட் ஓனர். அவர் தான் ஓனர். ஓகே, நாட் அப்ளிகபிள். எப்ப நாட் அப்ளிகபிள்? லீஸ் பீரியட் இஸ் லெஸ் தேன் 1 year and extendable for any number of years, yet the real registered owner, building owner is the owner here, not being the tenant. ஓனர் தான் இங்கே ஓனர் ஆயிடுறாரு. ஸோ அதனால இப்ப கமர்ஷியல் பர்பஸுக்கு அக்ரிமெண்ட் போடும்போது எப்படி அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்கன்னா அவங்க 11 மாசத்துக்கு நான் அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. கமர்ஷியல் ஈவன் இப்போ டெனன்சி கூட 11 மாசம் தான் போடுறாங்க. ரெசிடென்சியல் பர்பஸுக்கும் வீடு அக்ரிமெண்ட் போடணும் சார்னா 11 மாசம் தான் போடுவாங்க.
நீங்க 2 வருஷம் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டபிள் சொன்னால் இப்ப டீம்ட் ஓனர் யார் வந்துடுறாரு, டெனன்ட் டீம்ட் ஓனரா மாறிடுறாரு. So that's all about the current scenario. Hope you'll be now able to understand all these cases. என்னென்ன பார்த்தோம், ஹோல்டர் ஆஃப் இம்பார்ஷியல் எஸ்டேட், ஹவுஸ் பில்டிங் ஸ்கீம்ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வீடு அலாட் பண்ணி இருக்கிறது, பொசஷன் ஆஃப் ஹோல்டர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, ஓகே, இன் பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எ கான்ட்ராக்ட் கேஸ், லீஸ் ஆஃப் எ பில்டிங் கேஸ் பார்த்தோம், அண்ட் ஹோல்டர் ஆஃப் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி யாரோ அவர் தான் டீம்ட் ஓனர், டிஸ்பியூட்டட் ஓனர்ஷிப்ல யார் ஓனர் அப்படின்னாக்கா அதை இப்ப என்ஜாய் பண்றவர் யாரோ அவர் தான் ஓனர், பெனிஃபிஷியல் ஓனர், பில்டிங்க்கு ஒருத்தர் ஓனர், லேண்டுக்கு ஒருத்தர் ஓனர்னா இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில யார் வருவார்னா பில்டிங் ஓனர் தான் வருவார், லேண்ட் ஓனர் வர மாட்டார். கிளியர்? ஹோப் யூ வில் பி நவ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் கேசஸ். ஓகே, ஒரு முறை எக்ஸாம்ல இந்த தியரி மட்டும் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க, ஹூ இஸ் கால்ட் டீம்ட் ஓனர் அப்படின்ட்டு. அப்படி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனாலே உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். கிளியர்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. தட் ஐ அகைன் ரீகலெக்ட் வித் கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் லேட்டர் ஆன். கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம்ல நம்ம திரும்பவும் பார்ப்போம் இது. ரைட், மிஸ்டர் ஏ, மிஸ்ஸஸ் ஏ, மிஸ்டர் ஏ, மிஸ்ஸஸ் ஏ. மிஸ்டர் ஏ தான் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி வச்சிருக்கிறார். இந்த வீட்டை மிஸ்டர் ஏ மிஸ்ஸஸ் ஏக்கு ஒய்ஃபுக்கு அவர் பேர்ல மாத்தி எழுதிட்டார். அதுக்கு மிஸ்ஸஸ் ஏக்கு இருந்து இங்க நோ கன்சிடரேஷன், பணம் வரல, அல்லது இன்அடிக்குவேட் கன்சிடரேஷன், போதுமான அளவு கன்சிடரேஷன் வரல, இன்அடிக்குவேட் கன்சிடரேஷன். ஓகே, இப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த வீட்டை நாளைக்கு மிஸ்ஸஸ் ஏ வந்து டெனன்ட் கொடுத்து ரெண்ட் வாங்குறாங்க, டெனன்ட்டுக்கு லெட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க, அங்கிருந்து ரெண்ட் வருது. இந்த ரெண்ட்டுக்கு யார் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் ஏவானா இல்ல, மிஸ்டர் ஏவுடைய வீட்டை மிஸ்ஸஸ் ஏக்கு கொடுத்துருக்காங்க வித்தவுட் கெட்டிங் ஃபுல் கன்சிடரேஷன் ஆர் நோ கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க மிஸ்டர் ஏ பீயிங் த டீம்ட் ஓனர். ஓகே, மிஸ்டர் ஏ பீயிங் த டீம்ட் ஓனர். அதே சமயத்துல ஓகே மைனர் சைல்டுக்கு, மைனர் சைல்டு பேர்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க, மைனர் சைல்டு வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க, அப்ப யார் டீம்ட் ஓனர்? மிஸ்டர் ஏ ஒன்லி டீம்ட் ஓனர். மிஸ்டர் ஏ தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை மிஸ்ஸஸ் பேர்ல எழுதி கொடுத்துட்டு அதுக்கான கன்சிடரேஷன் வாங்காம அல்லது கம்மியா வாங்கியிருந்தால் 8 the transfer of Mr. A is the owner. Any income generated from that will be liable to be taxable in the hands of Mr. A, not Mrs. A. Mrs. A வா இருக்கணும், நம்ம சிமிலர் மைனர் சைல்டாவும் இருக்கலாம், மைனர் சைல்டா இருந்தாலும் இதான் கேஸ், மைனர் சைல்டா இருந்தாலும் இதான் கேஸ். Is there any exception, sir? Any exception? In case of Mrs. A, no more Mrs. A, டைவர்ஸ் ஆன பிறகு லீவ் அப்பார்ட், பிரிஞ்சு வாழ்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க திஸ் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். அப்ப யார் ஓனர்? மிஸ்ஸஸ் ஏ தான் ஓனர். இன் கேஸ் ஆஃப் மைனர் சன் ஆர் டாட்டரா இருந்தா ஓகே, மேரீடா இருந்தால் அப்ளிகபிள் கிடையாது, மேரீடா இருந்தால் அப்ளிகபிள் கிடையாது. இன் தீஸ் டூ கேசஸ் அப்ளிகபிள் கிடையாது. மைனர் மேரிட் டாட்டர் ஆர் சன், எஸ்பெஷலி மேரிட் டாட்டர், டாட்டர் கேஸ்ல மட்டும், மேரிட் டாட்டரா இருந்தா அப்ளிகபிள் கிடையாது. கிளியர்? ஓகே, மைனர் மேரிட் டாட்டர் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது, இல்லீகல் பா. நடந்துச்சுன்னா நடந்திருக்குல்ல அப்ப சொல்றேன். ஓகே, so in these two cases this ownership transfer will happen. Okay, ownership transfer will happen. Clear? Now an individual who transfers his house property for inadequate consideration or no consideration to his or spouse, not being a transfer in connection with an agreement to live apart, பிரிஞ்சு வாழ்ற கேஸ் தவிர, அல்லது to his or her child,
not being the married daughter, is deemed to be the owner of such house property. Yaru? The person who transfers. That individual will be the owner. Individual will be the owner. Clear? In the two cases, ownership transfer is confirmed. But other case, usually it is not confirmed. Clear? Section 27, deemed owner. Now the last content, with that this topic is 100% over. போயிட்டு வீட்டில் ரெஃபர் பண்ணுங்க. நான் பல இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி எதுவுமே டைவர்ட் ஆகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் டெவலப் பண்ணது இந்த கண்டென்ட். ஆல்மோஸ்ட் இட் கவர்ஸ் 100%. ஓகே, கோ அண்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் மாஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் அட்லீஸ்ட் சேலரி அண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ், ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம், சேலரி அண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் பலமுறை பார்த்து மாஸ்டர் பண்ணிடுங்க. Guarantee you can score around 15 marks to 20 in case of CMA. CA வந்தால் around 9 to 10 marks நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம். Okay. Now, the last content, சில சமயம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸம்ஷன்ஸ் கேஸ் இருக்கா சார் டாக்ஸே இல்லாமல் அப்படின்னா இருக்கு. அந்த கேஸ் பத்தி லிஸ்ட் கேட்டாங்க ஒரு முறை, அதுக்கான கொஸ்டின் தான் இது. ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் இஸ் நாட் சார்ஜ் டு டாக்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் கேசஸ். எந்த கேசஸ்ல டாக்ஸபிள் கிடையாது? Two self-occupied properties வரைக்கும் கிடையாது. Property used for own business is not falling under income from house property. Right. And agricultural income derived from farmhouse. Farmhouse இருக்கு, விவசாயத்துக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு அது இதுல வராது. ஒரு கிங் உடைய பேலஸ் இருக்கு, ஒரு பேலஸ் வரைக்கும் இன்கம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஆனுவல் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பேலஸ் ஆஃப் ஏ ரூலர் ஓகே கிடையாது. ஒரு கிங்கோடைய பேலஸ். மைசூர் மஹால் போயிருக்கீங்களா? மைசூர் மஹால் பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவருடைய ஓகே ஒன் பேலஸ். மைசூர் மஹால் பின்னாடி ஒரு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி, அங்கே தான் இன்னைக்கும் கிங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. கிங்கோடைய ஹையரார்கி. அந்த இது பூஜை ஒன்று வருமே, ஆயுத பூஜையோட சேர்த்து தசரா, தே டூ கிராண்ட் ஃபெஸ்டிவல். நெக்ஸ்ட் டைம் போய் பாருங்க, பார்த்துருக்கிறீங்களா? நியூஸ்ல வரும். ஸோ அந்த ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒன் பேலஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் எக்ஸம்ப்டட். ஒன் பேலஸ். செக்ஷன் 11 and 12, இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சேரிட்டபிள் ரிலீஜியஸ் ட்ரஸ்ட், லோக்கல் அத்தாரிட்டி, அப்ரூவ்ட் சயின்டிபிக் ரிசர்ச் அசோசியேஷன், எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஹாஸ்பிட்டல், அவங்களுக்கு எல்லாமே செக்ஷன் 11 and 12 வரும். இன்டர்ல படிக்க ஃபைனல்ல படிப்பீங்க. அந்த என்டிட்டிக்கு ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா, அது வாடகை விட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன வராது? டாக்ஸ் வராது. செக்ஷன் 13A, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வாடகை விட்டு சம்பாதிச்சால் அது இன்கம் டாக்ஸ்ல வராது. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில வராது. ஹோப் வில் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன் வாட் ஆர் த சினாரியோஸ் ஆல்